And these 4 sessions are going to be handled by the district judges who are specialized in the particular subject matter. And we are so happy and we are so privileged to have all the resource persons. I think this is the first time we are witnessing and we are experiencing all the resource persons has come in the morning itself. We used to receive the resource persons only on time, only at the session, but today we already assembled and we are already received the 3 resource persons of the program today. And the first session is going to handle by Mr. S. Karthikeyan, who is the presiding officer of the First Additional Labour Court Chennai, Principal Labour Court Chennai. And sir is going to talk about the issues on arbitration, nuances of civil trial. And I request Harini to give a brief intro about the resource person of the first session today. So Harini, please. Good morning to all the dignitaries on the dais and off the dais, and to everyone present here. I hope yesterday all of us had an amazing and a fruitful sessions, and I cordially welcome you all to the second day of this Art of Advocacy workshop. So without any further ado, let's move on to the first session, which is going to be about the nuances of civil trial. And to deliver this lecture, we have an exuberant personality from the judiciary with us today. I would like to take it as my pleasure and honor in welcoming S. Karthikeyan sir, the presiding officer of the First Additional Labour Court Chennai. Before sir is going to deliver his lecture, I would like to give a very short introduction about sir. Sir was born at Nangavelli, a small hamlet in Salem district. Sir studied up to higher secondary in a government school, Vanavasi, Salem district. In the year 1996, he joined the 5 years integrated law course BL at the Central Law College, Salem. After completion of law course in the year 2001, Sir enrolled with the Bar Council of Tamil Nadu and started practicing at the High Court of Madras and its subordinate courts under the guidance of Justice Dr. G. Jayachandran until his Lordship's appointment to judicial service, and thereafter continued practice under the former Justice P. N. Prakash till his Lordship's elevation. In the meantime, between 2001 and 2003, Sir studied Master of Law in International Law and Constitutional Law at the Madras University. Between 2004 and 2006, Sir completed his MA Human Rights and Duties Education. In the year 2014, Sir secured the PG Diploma in Criminology and Forensic Science. In the year 2014, Sir was directly appointed as the district judge. And after completion of training at Dindukal, Sir served as a district judge at various places like Tanjavur, Madurai and Karaikal, and thereafter served as Secretary Law to the government of Puducherry. After entering into judicial service between 2019 and 2021, Sir completed the MSc Cyber Forensic and Information Security, and at present, Sir is registered for the PhD in Law with the Sastra University. Thank you so much, Sir, for coming with us today, and it is an honor to have you amongst us today. As a small token of gratitude, I request the Registrar of our university to present a token of memento and a bouquet to Sir. Thank you so much, ma'am. I think every one of us here would be excited to hear from Sir itself. So without any further time, I invite Sir onto the dais to deliver a lecture on the topic, the nuances of civil trial. So in fact, I'm very happy to stand before you all. And I'm thankful to Madras Bar Association, Law Department, Government of Tamil Nadu, and Dr. Ambedkar Law University for giving me this wonderful opportunity to address this young and elite gathering. And I'm thankful to the person who introduced me with the nice words. So we will go to the topic straight away. We are going to discuss about very interesting topic today, nuances of civil trial. You are all budding lawyers. I know many of you may be interested in learning civil practice.
ஸோ இந்த சிவில் ப்ராக்டிஸுக்குள்ளே போகணுன்னா நமக்கு வந்து சில பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது தான் என்னுடைய நோக்கம். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப டீப்பாக நான் போய் நான் சொல்ல போகிறதில்ல. ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் கான்செப்ட்ஸ், ஒரு 10 கான்செப்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி வந்து உங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இந்த 10 கான்செப்ட் நம்ம நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா யூ கேன் பி அ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் லாயர் இன் சிவில் சைட். So those who are wanted to become a successful lawyer in criminal side, please note these 10 points. Okay? சத்தமே வர மாட்டேங்குது எல்லாம். ஸோ நமக்கு லாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 3 லார்ஜர் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது. சிவில், கிரிமினல் அண்ட் டாட்ஸ். இல்லையா? நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் காலேஜஸில் படிக்கும்போது. 3 லார்ஜர் கிளாசிஃபிகேஷன்: சிவில், கிரிமினல் அண்ட் டாட்ஸ். சிவில் அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம், யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்னென்ன விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது. முதல்ல ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஒரு பேசிக் லீகல் மேக்ஸிம் எல்லாம் நம்மலாம் காலேஜஸில் படிச்சிருப்போம். என்ன மேக்ஸிம்னா யுபி ஜஸ் இபி ரெமடியம். யுபி ஜஸ் இபி ரெமடியம்னா என்ன, யாராவது சொல்ல முடியுமா? வெரி குட், வெரி குட். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் ரைட் இருக்கோ அங்கங்கெல்லாம் ரெமடி உண்டு. ஸோ இந்த ரைட் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இங்கே? சிவில் ரைட். ஸோ வேறெவர் தெர் இஸ் எ சிவில் ரைட் தேர் வில் பி எ சிவில் ரெமடி. ஸோ அந்த ரெமடி அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், அதுதான் இன்றைய டாபிக். ஓகே, இன்றைக்கி நான் என்னென்ன பேச போகிறேன்னா, சூட் அப்படின்னா என்ன, சூட் ஆஃப் சிவில் நேச்சர் அப்படின்னா என்ன, ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னா என்ன, காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன, ரைட் டு சூ அப்படின்னா என்ன, ப்ளீடிங்ஸ் என்னென்ன பண்ணணும், டிஸ்கவரி, இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் அட்மிஷன் இதெல்லாம் என்ன விஷயங்களை சொல்லுது, இஷ்யூஸ் என்னென்ன இஷ்யூஸை எப்படி ஆன்சர் பண்ணோம், எவிடன்ஸ் கோர்ட்டில் எவிடன்ஸை எப்படி நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம், இன்ட்ரிம் ஆர்டர்ஸ் என்னென்ன இன்ட்ரிம் ஆர்டர் அண்ட் இன்ட்ரிம் ப்ரொடக்ஷனை நம்ம கோர்ட்டிலேருந்து பெறலாம், அடுத்ததான் லிமிட்டேஷன். இந்த 10 விஷயங்களை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன். இந்த 10 விஷயங்கள் இந்த 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி இந்த 10 விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூ ஆர் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் சிவில் லாயர். இன்றைக்கே நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதை ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். என்ன சூட்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம். சூட்னா என்ன அப்படின்னா, சூட் இஸ் அ லீகல் ஆக்ஷன் இனிஷியேட்டட் பை ஒன் பார்ட்டி அகேன்ஸ்ட் அனதர் சீக்கிங் எ ரெசல்யூஷன் ஆஃப் எ சிவில் டிஸ்பியூட். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு சிவில் ரைட் பாதிக்கப்படும் பொழுது நமக்கு ஒரு சிவில் ரெமடி அவைலபிள். ஸோ இந்த சிவில் ரெமடி நம்ம பெறுவதற்காக இன்னொருத்தர் மேலே தாக்கல் செய்யக்கூடிய ஒரு லீகல் ஆக்ஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், சூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? இதை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும், சூட்னா என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அதுதான் பேசிஸ். இந்த சூட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எது எதுக்கெல்லாம் சூட் போடலான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ஏ என்பவர் வந்து பி என்பவரை அரைஞ்சிட்றாருன்னு வச்சுங்க, இதுக்கு சூட் போட முடியுமா? யார் எஸ் சொல்கிறது? யார் எவ்வளோ பேர் எஸ் சொல்கிறீங்க? ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். 1 2 5 7 10. ஓகே, நோ சொல்கிறவங்க எத்தனை பேர்? இதுவும் அவ்வளோதான் இருக்குது. மீதியெல்லாம் நடுநிலை வைக்கிறீங்களா? அப்படி இல்லை, இப்படி இல்லை. ஓகே, ஆல்ரைட். சி, ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்கும் தெர் இஸ் எ ரியாக்ஷன் இல்லையா? நம்ம நியூட்டனோடைய 3rd லா படிச்சிருப்போம். எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹாவ் சேம் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். ஓகே, இப்போ ஏ என்பவர் பி என்பவரை அடிச்சிடுறார். என்ன ரியாக்ஷன்? அடி வாங்கின நபர் தனிமையில் உட்காந்து ஓன்னு அழுவலாம் இல்லையா? யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம், அப்பா அம்மா கிட்டேயோ டீச்சர்ஸ்கிட்டையோ ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டையோ போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? 3வது என்ன பண்ணலாம்? போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். 4வது என்ன பண்ணலாம்? வழக்கறிஞர்கிட்ட போய் சொல்லலாம், இந்த மாதிரி எனக்காக
ஒரு அடிஸ்டார் என்ன, இவருக்கு வந்து ஒரு நான் பாடம் கற்பிக்கணும், நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி அடி வாங்கின நபர் அடித்த நபரை சிறையில் வைக்கணும்னு நினைச்சாருன்னு வச்சுங்க, அவர் எங்கே போகணும்? எங்கே போகணும்? போலீஸ்கிட்ட போகணும். எனக்கு அவர் ஜெயிலுக்கெலாம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க. என்னை அடிச்சிட்டார், அதனால் எனக்கு ஒரு இன்ஜுரி பண்ணிட்டார், அந்த இன்ஜுரிக்கு எனக்கு காம்பன்சேஷன் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க. அப்போ நீங்கள் எங்கே போகணும்? அப்போ சிவில் கோர்ட்டுக்கு போகணும். ஓகேவா? ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ். ஸோ அப்போ சூட் எப்போ வரும், கிரிமினல் ஆக்ஷன் எப்போ வருங்கிறதுல நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். ஸோ இதுக்கு நமக்கு வந்து சிபிசியில் என்ன ப்ரொவிஷன் இருக்குது? சிபிசியில் ஒரு முக்கியமான ப்ரொவிஷன் தான் கோர்ட்டுக்கு வந்து ஜூரிஸ்டிக்ஷனை கன்ஃபர் பண்ணுது. அந்த செக்ஷனை படிச்சிட்டோம்னா எது எதெல்லாம் கோர்ட்டுக்கு போகும், சிவில் கோர்ட்டுக்கு போகும், மீதி எது எதெல்லாம் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு போகுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ன செக்ஷன் யாராவது சொல்ல முடியுமா? செக்ஷன் 9. வெரி குட். ஸோ செக்ஷன் 9 என்ன சொல்லுதுன்னா, த கோர்ட்ஸ் ஷெல் ஹவ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் டு ட்ரை ஆல் சூட்ஸ் ஆஃப் சிவில் நேச்சர் excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கோர்ட்டுக்கு சிவில் நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வழக்குகளையும் தீர்ப்பதற்கு அதிகாரம் இருக்குது. எதுக்கு அதிகாரம் இல்லை? அதனுடைய அதிகாரம் வெளிப்படையாகவோ உள்ளீடாகவோ தடுக்கப்பட்டிருந்தால் அதுக்கு அதிகாரம் இல்லை. செக்ஷன் 9 சொல்கிறது அவ்வளோதான். த கோர்ட் ஷல் ஹேவ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் டு ட்ரை ஆல் சூட்ஸ் ஆஃப் சிவில் நேச்சர். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? எது சிவில் நேச்சருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சிவில் நேச்சர்னால் என்ன ஆகிடும்? ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே கோர்ட்டுக்கு போயிடும். எந்த இதெல்லாம் வராதுங்கிறது எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸாக மற்ற ஆக்டில் பார் பண்ணியிருக்கணும், அல்லது அதுக்கான இம்ப்ளிகேஷன் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் இதெல்லாம் கோர்ட்டுக்கு வராதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. இப்போ இந்த சிவில் நேச்சர்னு சொன்னோம் இல்லையா, சிவில் நேச்சர்னால் என்ன? அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் 1 சொல்லுது. எக்ஸ்பிளனேஷன் 1 செக்ஷன் 9 பார்த்தீங்கன்னா, a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் 1 இருந்து நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது. என்ன ஐடியா அது? ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி, மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியோ இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியோ, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தப்பட்ட உரிமை. நம்ம ரைட்டுன்னு சொல்லும் போது 3 நாமளை வச்சுக்கணும். ரைட், டைட்டில் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த 3 இருக்கணும். அப்போ அந்த 3 ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தப்பட்டது இருக்குது. மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கலாம், இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கலாம். அது சிவில் நேச்சர். அதே போல் an ஆஃபீஸ்னால் என்ன? இப்போ நான் வந்து ப்ரெசிடிங் ஆஃபீஸர் லேபர் கோர்ட்டில் இருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் அன் ஆஃபீஸ். உங்கள் மேடம் வந்து பிரின்சிபலாக இருக்காங்க, ஒரு காலேஜில் பிரின்சிபலாக இருக்காங்க, அது ஒரு ஆஃபீஸ். இந்த மாதிரி ஆஃபீஸ், அதுவும் ஹோல்டிங் தட் ஆஃபீஸ் இஸ் அ சிவில் போஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த சிவில் போஸ்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே சிவில் நேச்சர் கீழே வந்துடும். இதில் ரிலீஜியஸ் ஆஃபீஸ் வருமா அப்படின்னா ரிலீஜியஸ் ஆஃபீஸும் வரும். ரிலீஜியஸ் செரிமனிஸ் வருமா? ரிலீஜியஸ் செரிமனிஸும் வரும். உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து தேர் திருவிழா நடக்கும். தேர் திருவிழானா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? ஆடலும் பாடலும். அப்புறம் என்ன ஞாபகம்? தேர் திருவிழானா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? பரிவட்டம் கட்டுறது பார்த்துருக்கீங்களா? பரிவட்டம் கட்டுறது பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ அது வந்து மரபு உரிமை. ஒரு பர்டிகுலர் குடும்பத்துக்கோ அல்லது பர்டிகுலர் ஆஃபீஸுக்கோ ஒரு ஹெரிடிட்டரி ட்ரஸ்டி இருக்காருன்னா அவருக்கு வந்து அந்த தேர் திருவிழா அன்றைக்கி பரிவட்டம் கட்டுவாங்க. ஒரு மரியாதை, முதல் மரியாதை அவருக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ இது கூட சிவில் ரைட்டில் வந்துடும். ஸோ இது மாதிரி சிவில் நேச்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா, எது எதெல்லாம் கிரிமினல் இல்லையோ அதெல்லாம் சிவில். எது எதெல்லாம் கிரிமினல், எது எதுக்கெல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் கிரிமினல். ஓகேவா? அப்படி சிம்பிளாக வச்சுங்க. எது எதுக்கெல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் லாவில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோ அதெல்லாம் கிரிமினல். அதை தவிர மீதி எல்லாம் சிவில். அப்படி வச்சுப்போமா? ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுப்போம். அடுத்தது
இப்போ இந்த சூட்டில் என்னென்ன மாதிரி சூட்லாம் வரும் நார்மலாக கோர்ட்டுக்கு நிறையா வரும். இப்போ நீங்களாம் பட்டிங் லாயர்ஸுங்கிறனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் என்னென்ன மாதிரி சூட்லாம் வரும் அப்படின்னா, சூட்ஸ் ஃபார் ரெக்கவரி ஆஃப் மணி. இப்போ ஏ என்பவர் வந்து பி கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்காரு, கடன் வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்கல. போய் கேட்டால் அது என்ன படம்? அது அந்த படம் பேர் மறந்து போச்சு எனக்கு. ஒரு படத்தில் ஆரியாவும் சந்தானமும் போய் கடன் வாங்க போவாங்களே, பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் தெளிவாக வச்சுருப்பீங்க. அந்த பாஸ் என்ற பாஸ்கரனில் அவர் சொல்லுவான், விடுங்க பாஸ், நம்ம கடன் கொடுக்கும்போது நம்ம நடப்போம், வசூல் பண்ணும்போது அவன் நடப்பான் அப்படிம்பார். அது மாதிரி பணம் வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்க மாட்டேங்கிறார். நார்மலாக நம்ம யாருக்கு பணம் கடன் கொடுப்போம்? நம்மளுடைய நண்பராக இருப்பார், நமக்கு தெரிஞ்சவராக இருப்பார், அல்லது உறவினராக இருப்பார் இல்லையா? நமக்கு தெரியாத யாருக்கும் நம்ம வந்து கடன் கொடுக்க போகிறதில்ல. ஸோ அவர்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுவார்? அப்படியே டாட்ஜ் பண்ணுவார். இப்போ ஒரு கட்டத்தில் அவர் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு, நம்ம போய் கேட்டு பல முறை கேட்டும் அதுக்கு பலன் இல்லைங்கும் போது என்ன பண்ண முடியும்? நீதிமன்றத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி அவர் என்கிட்ட கடன் வாங்கினார், அவர் திருப்பி செலுத்த மறுக்கிறாரு, அவர்கிட்டருந்து வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்கலாம். ஸோ இதுவும் சிவில் சூட்டில் வரும். அடுத்தது ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ். கான்ட்ராக்ட் நம்ம படிச்சிருப்போம். கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ஏங்கிறவரும் பிங்கிறவரும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு அந்த அக்ரிமெண்ட் லாஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா அது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ இந்த கான்ட்ராக்ட் ஒரு முறை கான்ட்ராக்ட் கன்க்ளூட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு 2 கான்சிக்வன்சஸ் தான். ஒன்று அதை நிறைவேற்றணும், அல்லது ரிசைன் பண்ணணும். ஓகேவா? அதுதான் 2 தான் பண்ண முடியும், வேறு வழி இல்லை. ஸோ இப்போ நிறைவேற்ற மாட்டேங்கிறார். ஏங்கிறவர் கான்ட்ராக்ட் போட்டார், ஆனால் நிறைவேற்ற மாட்டேங்கிறார். அப்போ என்ன பண்ணுறது? ஸோ கோர்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்? யார் டிஃபால்ட்டிங் பார்ட்டியோ அவரை நிறைவேற்ற சொல்லி கம்பல் பண்ணலாம். ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? சூட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஏற்றதை ஆற்றுக, தமிழில் சொல்லணும்னா ஏற்றதை ஆற்றுக பரிகாரம். நீ என்ன ஒத்துக்கிட்டியோ அதை செய் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுவும் சிவில் சூட்டில் வந்துடும். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, கான்ட்ராக்டில் ரிசைன் பண்ணலாம். ரிசைன் பண்ணால் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு என்ன ரெமெடி? டேமேஜஸ். அவர் காம்பன்சேஷன் கிளைம் பண்ணலாம். நான் உன்னை நம்பி உங்கள்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் போட்டேன், இந்த அக்ரிமெண்ட்டை நீ நிறைவேற்றிருந்துன்னா எனக்கு வந்து பெனிஃபிட்டை கிடச்சிருக்கும், இது நிறைவேற்றாதனால எனக்கு நஷ்டமாகி போச்சு, அந்த நஷ்டத்தை நீ எனக்கு காம்பன்சேட் பண்ணுன்னு போடுற சூட்டுக்கு பேர் சூட் ஃபார் டேமேஜஸ். அதுவும் சிவில் கோர்ட்டில் போடலாம். அடுத்தது, இப்போ எனக்கு ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு தேர் திருவிழாவில் பரிவட்டம் கட்டணும். யாருக்கு பரிவட்டம் கட்டணும்? ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஹெரிடிட்ரி டெஸ்டி கட்டணும்னு வச்சிங்களேன். இப்போ அவர் ஒரு ஹெரிடிட்ரி டெஸ்டி இறந்து போயிடுறார். யாருக்கு நெக்ஸ்ட்டு கட்டுறது? வீட்டில் மூத்த பையனுக்கு கட்டுறதா, இல்லை அவருடைய சித்தப்பாவுக்கு கட்டுறதா? இப்படி ஒரு கேள்வி வருதுன்னு வச்சுங்க. அதாவது அந்த குடும்பத்தில் தலைக்கட்டில் முதல்ல இருக்கிறவருக்கு தான் பரிவட்டம் கட்டுவாங்க. இப்போ அந்த முதல் தலைக்கட்டில் இருக்கிறவர் இறந்து போயிட்டார். இப்போ 2வது இடத்துல இருக்கிறது அவரோட தம்பி, சித்தப்பா. அவருடைய அந்த இவர் இறந்து போனவருடைய பையன், இவங்க 2 பேர் இருக்காங்க. இப்போ யாருக்கு பரிவட்டம் கட்டுறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. ஓகேவா? அப்போ அந்த உரிமை யாருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீதிமன்றத்தில் போய் சூட்டு போட்டு நிறைவேற்றிக்கலாம். அது என்ன சொல்கிறோம்? சூட் ஃபார் டிக்ளரேஷன், விளம்புகை பரிகாரம். நீதிமன்றத்தில் போய் எனக்கு தான் அந்த உரிமை இருக்குதுன்னு நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம். அடுத்தது இன்ஜங்ஷன், உறுத்துக்கட்டளை அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம். உறுத்துக்கட்டளை, செயல் உறுத்துக்கட்டளை, நிலை உறுத்துக்கட்டளை, இப்படி பல உறுத்துக்கட்டளைகள் இருக்குது. உறுத்துக்கட்டளைங்கிறது என்னென்னா, ஒரு செயலை ஒருவர் செய்ய மாட்டேங்கிறாருன்னா செய்ய சொல்கிறது, செய்ய மறுக்கிறவரை செய்ய சொல்கிறது, செய்ய இருக்கிறவரை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது. 2க்குமே இன்ஜங்ஷன் பண்ணலாம். இன்ஜங்ஷன் மேபி பாசிட்டிவ் இன்ஜங்ஷன் ஆர் நெகட்டிவ் இன்ஜங்ஷன். பாசிட்டிவ் இன்ஜங்ஷனுங்கிறது என்னது? செய்ய சொல்கிறது, டு டூ ஏ டியூட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது பாசிட்டிவ் இன்ஜங்ஷன். நெகட்டிவ் இன்ஜங்ஷனுங்கிறது என்னது? டு ரெஃப்ரைன் ஃப்ரம் டூயிங் சம்திங், நீ இதை செய்யாத அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஒருத்தர் வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறாரு, உங்களுடைய பீஸ்ஃபுல் பொசஷன் அண்ட் என்ஜாய்மெண்ட்டில் ஒருத்தர் இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறாருன்னு வச்சுங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? அவர் வந்து என்னை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இன்ஜங்ஷன் கேட்கலாம். அது நெகட்டிவ் இன்ஜங்ஷன். இப்போ உங்கள் வீட்டில்
உங்கள் வீட்டை சுற்றி ஒரு இடம் இருக்குது, காலி இடம் இருக்குது. அந்த காலி இடத்துல ஒருத்தர் வந்து என்க்ரோச் பண்ணி கட்டடம் கட்டிடுறார், ஒரு காம்பவுண்ட் சுவர் கட்டிடுறாருன்னு வச்சுங்க. அதை ரிமூவ் பண்ண சொல்லி பாசிட்டிவ் இன்ஜெக்ஷன் கேட்கலாம். ஓகே. அடுத்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சூட்டு. என்ன சூட்டு? பார்ட்டிஷன் சூட்டு. ஸோ குடும்பத்தில் பொது சொத்துக்கள் இருந்ததுன்னா அந்த சொத்துக்களை பிரித்து தர சொல்லி கேட்கலாம். அவங்களா பிரிச்சுக்கிட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எந்த காலத்தில் வந்து பங்காளிங்க ஒழுங்காக பிரிச்சுருக்கிறாங்க? பிரிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ நீதிமன்றம் தலையிட்டு யார் யாருக்கு என்ன உரிமை இருக்கோ அதன் அடிப்படையில் இந்த சொத்தை பிரித்து கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் இந்த சூட் ஆஃப் சிவில் நேச்சரில் வந்துடும். நான் சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் தான். இது மட்டும்தான் வரும்னு இல்லை. இது போல் என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே சூட் ஆஃப் சிவில் நேச்சரில் வந்துடும். சிவில் கோர்ட்டுக்கு அதுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதில் உங்களுக்கு நான் 2 ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜட்ஜ்மெண்ட். நான் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் படிக்க போகிறதில்ல, ஏன்னா நீங்களாம் நல்லா படிப்பீங்கன்னு தெரியும். அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்கிறேன், நீங்கள் போய் படிச்சிங்க. நான் இங்கே படிச்சுட்டு இருந்தேன்னா அப்புறம் நீங்களாம் தூங்கிடுவீங்க. ஸோ 2 ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இந்த சிவில் நேச்சர்னால் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. சங்கர் நாராயண் பொட்டி வெர்சஸ் கே ஸ்ரீதேவி அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு, அதை படிச்சிங்க. இன்னொன்று துலாபாய் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் எம்பி அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட். இந்த 2 ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் இந்த சிவில் நேச்சரை பற்றி சொல்லுது. இந்த 2 ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதி வச்சுங்க, படிங்க. இந்த பிபிடி வந்து நான் உங்களுக்கு லெக்சர் முடிஞ்சோடனே ஷேர் பண்ணுறேன். அதனால் உங்களுக்கு ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம், இதெல்லாம் நோட் பண்ண வேண்டியதில்லை. சும்மா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஹியர் பண்ணால் போதும். ஸோ இதில் இன்னொரு, ஏன்னா நம்ம டாபிக் நுவான்சஸ் இல்லையா, இது ஒரு நுணுக்கமான ஒரு விஷயம் இருக்குது. அந்த நுணுக்கமான ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேன், ஏன்னா ஐ ஹாவ் டு ஜஸ்டிஃபை மை டாபிக். சிவில் நேச்சருங்கிறதுக்கும் சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸுங்கிறதுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? சிவில் நேச்சர், சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? ஏன் ஒருத்தருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களா? இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க கை தூங்க. ஓகே. அவுட் ஆஃப் 700ல் ஒரு 10 பேர் முடிச்சிருக்காங்க. இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க கை தூங்க. ஒருத்தர் கூட இல்லையா? இந்த 10 பேர் தவிர மீதி எல்லாம் தூங்கிட்டாங்க இல்லையா? தலையாட்டக்கூடாதுமா, கை தூக்கணும். எஸ். சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸுங்கிறதுக்கும் சிவில் நேச்சருங்கிறதுக்கும் ஷட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகே. அதை எந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லுது அப்படின்னா, மோஸ்ட் ரெவரண்ட் பிஎம்ஏ மெட்ரோபாலிட்டன் அண்ட் அனதர் வெர்சஸ் மொரான் மார்த்தோமா அண்ட் அனதர் 1995 ஏஆர் சுப்ரீம் கோர்ட் 2001. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் சிவில் நேச்சர்னால் என்ன, சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சிவில் நேச்சருங்கிறது சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸை விட எலாபரேட், வைடு, அதில் எல்லாமே வந்துடும். சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸில் வராதது கூட சிவில் நேச்சரில் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறவங்க அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் போய் படிங்க. அடுத்தது சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது. கெஹார் சிங் வெர்சஸ் கஸ்டோடியன் ஜெனரல் அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது. அதுவும் இஷ்டமாக இருக்கிறவங்க போய் படிங்க. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா, செக்ஷன் 9ல் 2 விஷயம் சொன்னோம். அந்த சிவில் நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சூட்டையும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம், எக்ஸப்ட் எக்ஸ்பிரஸ்லி ஆர் இம்ப்ளைட்லி பார் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பார்னால் நமக்கு தெரியும், இந்த சம்மந்தப்பட்ட வழக்குகள் சிவில் நீதிமன்றத்துக்கு வராது அப்படின்னு அந்த சட்டத்திலே சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் HRNC ஆக்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, செக்ஷன் 106 ஆஃப் HRNC ஆக்ட் என்ன சொல்லணும்னா, இந்த HRNC ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறைகள் குறித்து சிவில் கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போட முடியாதுன்னு சொல்லும். இப்போ நீங்கள் சர்ஃபாசி ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த சர்ஃபாசி ஆக்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, செக்ஷன் 34 என்ன சொல்லணும்னா, இந்த சர்ஃபாசி ஆக்ட் கீழே கூட வரக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் சிவில் கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லும். இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பார் இருக்கும். அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பார் இருக்கிறது நமக்கு ஈஸி, நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்பிரஸாக பார் இருக்குது, நம்ம போகக்கூடாதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இம்ப்ளைடு பார்னால் என்ன, எப்படி அதை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்கிறேன், அதை மட்டும் பார்த்துங்க. ராஜாராம் குமார் பார்கவா வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. ஏற்கனவே சொன்ன அந்த துலாபாய் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் எம்பி, இந்த 2 ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் என்ன சொல்லுது, இம்ப்ளைட் பார்னால் என்ன, அது எப்படி இருக்கணும்னு பார்க்கணும். அதை பார்த்து நீங்கள் இம்ப்ளைட் பார்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க. இம்ப்ளைட் பார்னால் ஒன்றும் இல்லை,
சிவில் கோர்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஜூரிஸ்டிக்ஷனை இன்னொரு ட்ரிபியூனலுக்கோ அல்லது வேறு ஒரு அமைப்புக்கோ எக்ஸ்க்ளூசிவாக கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்க, எஃபிகேசியஸ் ரெமடின்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது இம்ப்ளைட் பார். எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸாக பார் இருக்குதுன்னு சொல்லலைன்னா கூட, இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் லேபர் கோர்ட்டில் இருக்கேன். லேபர் கோர்ட்டில் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட் வந்து நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் சம்மந்தப்பட்ட வழக்குகளை சிவில் கோர்ட்டில் போடலாமா அப்படின்னா, நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே பார் இருக்காது. இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்டில் ஸ்பெசிஃபிக் பார் கிடையாது, இதெல்லாம் சிவில் கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னா எங்கேயுமே பார் இருக்காது. ஆனால் பை நெசசரி இம்ப்ளிகேஷன் என்னாச்சு, லேபர் கோர்ட்டுன்னு ஒரு கோர்ட் இருக்குது, ட்ரிபியூனல்னு ஒன்று இருக்குது, அதுக்கப்புறம் போர்டு இருக்குது, கன்சிலியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. இது மட்டும்தான் இந்த விஷயங்களை டீல் பண்ண முடியும்னு அந்த சட்டம் சொல்லுது. யார் எந்தெந்த விஷயங்களை செய்யலான்னு அந்த சட்டம் சொல்லுது. ஸோ இது இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஏஜென்சியை ரெடி பண்ணிடுது. அது கோர்ட்டாக இருக்கலாம், கன்சிலியேஷன் போர்டாக இருக்கலாம், இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபியூனலாக இருக்கலாம், இது வேணா இருக்கலாம். ஸோ அதை கொடுத்துட்டா இப்போ என்ன ஆகிடும், செக்ஷன் 9 நெசசரி இம்ப்ளிகேஷன் தெர் இஸ் அ பார்னு எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இம்ப்ளைட் பார்னால் என்ன, வேறு ஒன்றும் இல்லை, சிவில் கோர்ட்டுக்கு இருக்கிற பவரை பிடுங்கி இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துறது. அப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது இம்ப்ளைட் பார். அப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். ஸோ இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம முடிச்சிட்டோம். வாட் இஸ் சூட் ஆஃப் சிவில் நேச்சர் அப்படிங்கிறத இப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம சிவில் சைடில் கேஸ் வரும்பொழுது சிவில் கோர்ட்டில் போடுறதா கிரிமினல் கோர்ட்டில் போடுறதான்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நீங்கள்லாம் ஏதோ ஒரு யோசனை உங்கள் மைண்டில் இருக்குது, இது ஏன்டா இவ்வளோ விவரமாக இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்காரு, இதுதான் நமக்கே தெரியுமே, இதை போய் இவ்வளோ எலாபரேட்டாக சொல்லணுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் தெரியுது. ஆனால் லாயர்ஸ் மைண்ட் அப்படி கிடையாது. லாயர்ஸ் மைண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, எப்பயுமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக திங்க் பண்ணோம். ஓகேவா? இப்போ வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, ஏ என்பவர் பி என்பவர்கிட்ட 50,000 ரூபா கடன் வாங்கினாருன்னு சொன்ன பாருங்கள். இப்போ இந்த கடன் சம்மந்தப்பட்ட வழக்கு நீதிமன்றத்தில் போடணுன்னா எவ்வளோ நாளில் போடணும்? 3 இயர்ஸில் போடணும் இல்லையா? சப்போஸ் 3 இயர்ஸ் முடிஞ்சு போயிடுது, என்ன பண்ணுறது? என்ன பண்ணலாம்? 3 இயர்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு, கண்டோண்டியில் போடலாமா? சத்தமாக சொல்லுங்கள், காதே கேட்க மாட்டேங்குது. போடலாமா? எவ்வளோ பேர் சொல்கிறீங்க கண்டோண்டியில் போடலான்னு? ஓகே, 10 பேர் இருக்கீங்க. சரி, எல்லாருக்கும் அந்த 10 பேர் தான் கை தூக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் போட முடியாது, கண்டோண்டியில் பண்ண முடியாதுங்கிறவங்க எத்தனை பேர்? ஓகே, அதுவும் ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க. சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சரி, அதெல்லாம் கண்டோண்டிலாம் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? கண்டோண்டியில் எப்போ வரும்னா அப்ளிகேஷன், அப்பீல் அந்த மாதிரியான ப்ரொசீடிங்ஸுக்கு தான் வரும். ஒரிஜினல் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் மேலே கண்டோண்டிலே கிடையாது. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட வந்தால் நான் என்ன சொல்லுவேன்? நான் ஒரு சிவில் லாயர், என்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லுவேன்? அவ்வளோதான்பா, லிமிட்டேஷன் போயிடுச்சு, ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நீ போயிட்டு வான்னு சொல்லுவேன். அவர் கொஞ்சம், அந்த கிளைண்ட் கொஞ்சம் புத்திசாலி. இன்னும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, நேராக என்னுடைய பிரதர் லிங்கேஸ்வரன் இருக்கார், அவர்கிட்ட போகிறார். அவர் என்ன பண்ணுவார் நினைக்கிறீங்க? என்ன மாதிரியே சொல்லுவேன் நினைக்கிறீங்க? சொல்ல மாட்டார். ஏன்னா அவர் கிரிமினல் சைடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறார். இன்னும் அவர் என்ன பண்ணுவார்? ஒன்றும் இல்லைப்பா, லிமிட்டேஷன் போயிடுச்சு, இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம். அவன் வந்து உங்ககிட்ட வேலை வாங்கி தரதா சொல்லி இந்த காசை வாங்கினான், இப்போ வேலை வாங்கி தராமல் ஏமாத்துறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம 420 ஒரு கேஸை கொடுத்துருவோம். அதுக்கு லிமிட்டேஷன்லாம் கிடையாது. அப்போ செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வந்து தானே ஆகணும் நான் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுப்பார். ஸோ ஒரே ஃபேக்ட்டு, லாயர்ஸ் மாறும்போது என்ன ஆகுது? ரெமடியும் மாறிடும். ஸோ அதனால் லாயர்ஸ் எப்பயுமே எப்படி திங்க் பண்ணோம்? லாவை தாண்டி திங்க் பண்ணோம். ஓகேவா? அதுக்காக சொல்கிறேன். ஸோ சிவில் நேச்சர் நீங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் நீங்கள் நாளைக்கு என்ன பண்ண முடியும். சிவில் நேச்சரில் வரலினா யூ ஹேவ் டு கிவ் எ கிரிமினல் கலர் இல்லையா? கொடுக்கலாமா? கொடுக்கலாம். சரி, ஓகே, அது நீங்கள் பார்த்துங்க. ஆனால் நீங்கள் கிரிமினல் கலர் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் செட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணுவோம், அது அப்புறம். பட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், ஒரு லாயரோடைய இன்ஜினிட்டி இதெல்லாம். ஸோ ஒரு விஷயம் நம்மக்கிட்ட வரும்பொழுது அது எப்படியெல்லாம் பார்க்கலாம், அதோடைய எப்படி பெர்செப்ஷன் இருக்குங்கிறதுக்காக நான் அதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு.
ஸோ இப்போ அடுத்த ஆஸ்பெக்ட் போகலாம், ஜூரிஸ்டிக்ஷன். ஸோ முதல் விஷயம் எது எதெல்லாம் சிவில்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எங்கே போகிறது, எந்த கோர்ட்டில் போய் நம்ம இந்த கேஸை போடுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஜூரிஸ்டிக்ஷன்னா என்ன? 2 வார்த்தை இருக்குது அதில், ஜூரிஸ் டிக்ஷன். ஜூரிஸ்னா என்ன? லா. டிக்ஷன்னா என்ன? டு ஸ்பீக். ஓகேவா? ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ங்கிறதுனா லா பேசுகிறது. என்ன லா பேசுது? இந்த உரிமையை எப்படி பெறுவது, யாரிடம் பெறுவது, எந்த நீதிமன்றம் உங்களுக்கு இந்த பரிகாரத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறது தான் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். ஓகேவா? இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சிம்பிளாக புரிஞ்சிக்கணுன்னா பவர் ஆஃப் த கோர்ட் டு டிசைட் எ கேஸ் ஆர் இஷ்யூ. அப்படி வச்சுங்க, சிம்பிளாக புரிஞ்சிக்கணுன்னா இட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் த கோர்ட் டு டூ சம்திங், டு டிசைட் சம்திங். ஒரு இஷ்யூ இருக்குது, இஷ்யூனா என்னென்னு பின்னாடி பார்க்க போகிறோம். அந்த இஷ்யூவை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குது இல்லையா, அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சொல்கிறோம். இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் 3 வகைப்படும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? என்னென்ன வகைப்படும்? டெரிட்டோரியல், பெக்யூனரி அண்ட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர். ஸோ டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்னா என்ன? ஒரு நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகாரத்திற்குள் ஒரு விஷயம் நடந்திருந்தால் அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அந்த வழக்கை தீர்க்கக்கூடிய விஷயம் வரும். உதாரணத்துக்கு சென்னையில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா இந்த சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றிய வழக்கு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சிட்டி கோர்ட்டில் போடணும். இல்லைங்க, நான் சேலத்தில் இருக்கிறேன் அதனால் நான் சேலத்தில் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமான்னா முடியாது. ஓகேவா? சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எங்கே இருக்கோ அங்கு தான் வழக்கு போட முடியும். ஸோ இது டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ அதுலேயே இப்போ நீங்கள் இங்கே நம்ம சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கோர்ட் இருக்குது, அசிஸ்டண்ட் சிட்டி சிவில் கோர்ட், அடிஷ்னல் சிட்டி சிவில் கோர்ட்னு இருக்குது. இதை நீங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கோர்ட் இருக்கும். முன்சிப் கோர்ட், டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சிப் கோர்ட், சப் கோர்ட் அண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்னு 3 இருக்கும். இப்போ அந்த ஊருக்கு நமக்கு தெரியுது, இப்போ சேலத்தில் போடணும்னு தெரியுது. எந்த கோர்ட்டில் போடுறது? முன்சிப் கோர்ட்டில் போடுறதா, சப் கோர்ட்டில் போடுறதா, இல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் போடுறதாங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இல்லையா? சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அங்கே தான் இருக்குது. இந்த 3ல் எங்கே போடுறது அப்படிங்கும்போது அதுக்கு தான் பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன். அப்போ எது லோவஸ்ட் கிரேடோ அங்கே போய் போடணும். இப்போ நீங்கள் 1 லட்ச ரூபாய்க்கு இருக்கக்கூடிய வழக்காக இருக்குது, அது எங்கே போடணும்? முன்சிப் கோர்ட்டில் போடணும். 1 லட்சத்துக்கு மேலே 10 லட்சத்துக்கு கீழேனா சப் கோர்ட்டில் போடணும். 10 லட்சத்துக்கு மேலே எவ்வளோ நாளும் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் போடணும். அதுவே நீங்கள் சென்னை சிட்டிக்கு வந்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட். 20,000 ரூபா வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வழக்குகளை ஸ்மால் காசஸ் கோர்ட்டில் போடணும். 20,000 ரூபாய்க்கு மேலே 5 லட்சத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறத சிட்டி சிவில் கோர்ட்டில் போடணும். இப்போ அது 10 லட்சம் ஆகிட்டாங்க. ஸோ 10 லட்சத்துக்கு மேலே 1 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கிறத டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில், அடிஷ்னல் கோர்ட்டில் போடணும். 1 கோடிக்கு மேலே இருக்கிறத ஹை கோர்ட்டில் போடணும். சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் த பிரின்சிபல் சிவில் கோர்ட் அப்படிங்கிறது ஹை கோர்ட். ஸோ ஹை கோர்ட்டுக்கு ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கிறதுனால இங்கே 1 கோடி வரைக்கும் தான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜுக்கு பவர், அதுக்கு மேலே கிடையாது. இதுவே நீங்கள் மற்ற தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கோர்ட்டுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்லெஸ் பவர், லிமிட்லெஸ் பவர். 1 கோடி, 5 கோடி, 10 கோடி, 100 கோடி, எத்தனை கோடியாக இருந்தாலும் அங்கே வழக்கு போடலாம். ஆனால் இங்கே 1 கோடிக்கு மேலே போனால் ஹை கோர்ட்டுக்கு போயிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஹை கோர்ட்டுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கோ அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறைக்கு மேலே ஹை கோர்ட்டுக்கு போயிடும். ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், எந்த வழக்கை எங்கே போடணும், இதனுடைய பெக்குனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் நம்ம கரெக்டான கோர்ட்டில் போய் போட முடியும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், நம்ம வழக்கு போட்டு நம்பர் பண்ணி எல்லாம் போட்ட உடனே டிஃபெண்டன்ட் ஒரு ப்ளீ எடுப்பார், இந்த கோர்ட்டுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷனே இல்லைம்பார். எய்தர் கிளைண்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க அல்லது ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணோம், 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அதனால் இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்னா என்ன, பெக்குனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன்னா என்ன, சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். இப்போ நம்ம முன்ன சொன்ன பாருங்கள், இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் சிவில் கோர்ட் டிசைட் பண்ண முடியாது. காமன் லா ரெமெடி இருக்குல்ல, காமன் லா ரெமெடினா என்னது, டிக்ளரேஷன், இன்ஜங்ஷன், மேண்டேட்ரி இன்ஜங்ஷன், இந்த மாதிரி வழக்கெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். ரெக்கவரி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, ரெக்கவரி ஆஃப் மணி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் எங்கே போடலாம், சிவில் கோர்ட்டில் போடலாம்.
ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர், இந்த 3 விஷயங்களை நம்ம தரவாக இருக்கணும். இந்த 3 விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்டா நம்ம எந்த கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறதுங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்காக ஜூரிஸ்டிக்ஷனுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது 2வது ஆஸ்பெக்ட். 3வது ஆஸ்பெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட், காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். இது வந்து சிவில் வழக்குகளை அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க. காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? ஒருத்தர் சத்தமாக சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களா? சரி பரவாயில்ல விடுங்க, நானே சொல்லிடுறேன். காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளாக வச்சுப்போம். காஸ் ஃபார் அன் ஆக்ஷன். ஒரு வழக்கு, ஆக்ஷன்னா வழக்கு, ஓகேவா? லீகல் ஆக்ஷனை தான் நம்ம ஆக்ஷன் சொல்கிறோம். ஒரு வழக்கு போடுவதற்கு நம்மக்கிட்ட என்ன காரணங்கள் இருக்குது? சும்மா யாராவது போய் வழக்கு போடுமா? போட மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ஒரு காரணம் வேணும். அந்த காரணத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் சொல்கிறோம். இதை லீகலாக எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் அ பண்டில் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. பண்டில் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ்னா என்ன? ஒரு பொட்டலம். அந்த பொட்டலத்தில் பிளைன்டிஃப் தன்னுடைய ரிலீஃப் வாங்குவதற்கு என்னென்ன விஷயங்களை ப்ரூவ் பண்ணுமோ அதெல்லாம் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் சொல்கிறாங்க. இப்போ ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டுன்னு வச்சுங்களேன். பார்ட்டிஷன் சூட்டில் அவர் என்னென்னலாம் ப்ரூவ் பண்ணோம்? ஃபஸ்ட்டு விஷயம், இது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரூவ் பண்ணோம். 2வது விஷயம், இது செல்ஃப் அக்கர்டு ப்ராப்பர்ட்டி, ஆனாலும் என்னுடைய ஃபோர்ஃபாதர்ஸ் வந்து இதை ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டியோடைய காமன் ஹாட்ஸ்பாட்டில் போட்டார் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணோம். 3வது, நாங்கள்லாம் இந்த வாரிசுதாரர்கள் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணோம். எங்களுக்கு இந்த ஷேர் இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணோம். இந்த சொத்தை பொறுத்து வில் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த விஷயங்களெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? பார்ட்டிஷன் கிடைக்கும். ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம முன்ன பார்த்தோம் இல்லையா, ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வரும்பொழுது இந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஹோலி ஆர் பார்ட்லி அரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது. இதுதான் லாயர்ஸ் பேரடைஸ். எல்லா வழக்கையும் என்ன சொல்லுவாங்க? பார்ட் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இந்த கோர்ட்டில் தாங்க இருக்குது அப்படிம்பாங்க. இதில் ஒரு ஜோக் ஒன்று சொல்லணும் உங்களுக்கு. நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கோர்ட்டில் ஒரு ஆர்குமெண்ட் போயிட்டு இருந்தது. என்ன ஆர்குமெண்ட்னா, பெங்களூரில் பார்ட்டி இருக்காங்க. ஒரு பார்ட்டி பெங்களூரில் இருக்கார், இன்னொரு பார்ட்டி சென்னையில் இருக்கார். இப்போ இந்த வழக்கு பெங்களூரில் நடத்தணுமா சென்னையில் நடத்தணுமான்னு கேஸ், ஓகேவா? ஆர்குமெண்ட்ஸ் போயிட்டே இருக்குது, லென்த்தி ஆர்குமெண்ட்ஸ் போகுது. 2 பக்கமும் பயங்கரமாக நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்லாம் ரிலே பண்ணி காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்னா என்ன, பார்ட் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்னா என்ன, எங்கே அது அரோஸ் ஆகுது, எப்படி அரோஸ் ஆகுது அப்படிலாம் பயங்கரமாக ஆர்கியூ பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஹானரபிள் ஜட்ஜ் வந்து இஸ் நாட் கன்வின்ஸ்டு. ஒரு கட்டத்தில் பார்த்துட்டு அவர் அந்த பெட்டிஷனர் கவுன்சில் பார்த்து கேட்குறாரு, வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம், ஒய் டோன்ட் யூ கோ டு பெங்களூர், ஒய் ஆர் யூ ப்ரெஸ்ஸிங் ஃபார் திஸ் டு பி ஹியர் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆனால் அந்த கவுன்சில் சொன்னார், ஐ எம் ஹியர் மிலாட் அப்படின்னாரு. பரவாயில்ல, சில பேருக்கு மட்டும் ஜோக் புரிஞ்சு, ஜோக் முடிஞ்சிருச்சுமா, சிரிச்சிடணும், ஜோக் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னான். அதாவது ஜூரிஸ்டிக்ஷனுங்கிறது எப்படி வருது? லாயர் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே வருது. ஸோ அதனால் இதெல்லாம் இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இந்த லீகல் ஆக்குமெண்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை காமிக்க முடியும். உங்களுடைய எலக்வன்ஸ், லீகல் ஆக்குமெண்ட் அதெல்லாம் இங்கே தான் காமிக்கணும். எங்கே எந்தெந்த இடங்களில் கிரே ஏரியா இருக்கோ அந்தந்த இடங்களுக்கு தான் லாயர்ஸுக்கு வேலை இருக்குது. இப்போ நம்ம டாபிக் என்ன, ஆர்ட் ஆஃப் அட்வொகேசி தானே. ஸோ அப்போ இந்த கோர்ட்டுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வர வைக்கணும். எங்கே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேனோ அங்கே வர வைக்கணும். நேற்று என் கோர்ட்டில் ஒரு ஆர்குமெண்ட் நடந்தது. இதே தான், இதே பார்ட் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் தான். என்னென்னா, இவர் வந்து தெலுங்கானாவில் ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கார், இஎஸ்ஐ அத்தாரிட்டி இருக்கார். அவர் ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்கார். அந்த ஆர்டரை சேலஞ்ச் பண்ணி சென்னையில் போடுறாங்க. ஸோ சென்னை கோர்ட்டுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லைன்னு ரெஸ்பாண்டன்ட் ஒரு கட்சி எடுக்கிறார். இந்த மாதிரி சென்னை கோர்ட்டு கிடையாதுங்க, இவங்க தெலுங்கானா இஐ கோர்ட்டில் போட்டிருக்கணும், சென்னை இஐ கோர்ட்டில் போட்டது தப்பு அப்படின்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ் வைக்கிறாங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், அவர்கிட்ட கேட்டேன், இப்போ பெட்டிஷனர் கவுன்சில்கிட்ட போட்டேன், என்ன சார், வேர் இஸ் தி காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், வென் டிட் த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அரோஸ், ஹவு டிட் யூ ஃபைல் ஹியர் இப்படிலாம் கேட்டுட்ருக்கோம். அவர் என்னென்னவோ சொல்லி பார்த்தாரு, ஒன்றும் நான் கன்வின்ஸ் ஆகிற மாதிரி தெரில. நானே ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன். என்ன சொல்லிட்டேன், சார் பார்ட் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் சென்னையில் இருக்குங்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள், ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுங்க, தென் ஐ வில் டிசைட் அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், சார் ஒரு 2 days வாய்தா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். 2 நாள் கழித்து என்ன பண்ணார், ஒரு நோட்டீஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டார். என்ன நோட்டீஸ்னால்,
அந்த தெலுங்கானா இஎஸ்ஐ அத்தாரிட்டி வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பேங்க் அக்கௌண்ட்டை அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கார். ஸோ இந்த நோட்டீஸ் பிரகாரம் அவர் அட்டாச் பண்ணார்னா என் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டு சென்னை அட்டாச் ஆகிடுதுங்க. ஸோ இப்போ பார்ட் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் சென்னையில் வந்துருச்சுங்க அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ண. எப்படி பாருங்கள், இதில் என்னென்னா அவர் வழக்கு போடும்போது அந்த நோட்டீஸ் அனுப்பலை, வழக்கு போட்ட பிறகு தான் அந்த நோட்டீஸ் வந்திருக்கு. இப்போ கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா, வழக்கு போடும்போதே அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருந்திருக்கணுமா, இல்லை வழக்கு போட்ட பிறகு கூட அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வரலாமா? இதான் இப்போ கேள்வி. அதை நம்ம டிசைட் பண்ண போகிறோம், அதை அப்புறம் பார்த்துப்போம். எதுக்காக உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, இதெல்லாம் தான் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏரியா ஆஃப் சிவில் சைடு. ஸோ இந்த மாதிரி கோர்ட்டில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய திறமைகளை காட்டக்கூடிய இடம் இதெல்லாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். சரி, இதுக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்கிறேன். ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு, பாரத் அலுமினியம் கம்பெனி வெர்சஸ் கைசர் அலுமினியம் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் இன்க் 2012 9 SEC 552. ஸோ இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இஸ் அ சைன் குவா நான் ஃபார் த மெயின்டெனபிலிட்டி ஆஃப் அ சிவில் சூட். ஸோ காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஒரு சிவில் சூட்டை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த வழக்கில் சொல்கிறாங்க. இந்த வழக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க பாருங்கள். அடுத்தது இன்னொரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் சொல்கிறேன். ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் வெர்சஸ் ஸ்வாய்கா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் அனதர் 1985 வால்யூம் 3 SEC 217. இதெல்லாம் நீங்கள் எழுத தேவையில்லை, சும்மா நீங்கள் கேட்டால் போதும், நான் அவங்களுக்கு வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுறேன், அப்போ பார்த்துங்க. ஸோ இந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்லேயே இன்னும் சில விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன, இதுதான் ரொம்ப டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இந்த நுவான்சஸ்ங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னென்னா 3 பிரின்சிபல் இருக்குது, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனை பொறுத்து 3 பிரின்சிபல் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். முதல் பிரின்சிபல் என்னென்னா, ஹோல் கிளைம். ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனில் நமக்கு என்னென்ன ரிலீஃப் வருதோ அந்த ரிலீஃப் எல்லாத்தையும் ஒரே சூட்டில் கேட்டுருணும். இதை விட்டுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் கேட்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ த பிளைன் சுட் கண்டைன் ஹோல் கிளைம். ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனில் எவ்வளோ ரிலீஃப் நமக்கு வேணும், இப்போ டிக்ளரேஷன் வேணும், இன்ஜங்ஷன் வேணும், மேண்டேட்ரி இன்ஜங்ஷன் வேணும், காம்பன்சேஷன் வேணும், மீன்ஸ் ப்ராஃபிட் வேணும், எல்லாத்தையும் ஒரே சூட்டில் கேட்டணும். ஓகேவா? இது ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல். ரெண்டாவது பிரின்சிபல், இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஒரே ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனில் நிறைய ரிலீஃப்ஸ் உங்களுக்கு வருதுன்னு வச்சுங்க. அந்த உதாரணத்துக்கு பார்ட்டிஷன் எடுத்துங்களேன். பார்ட்டிஷன் சூட்டில் யூ கேன் சீக் ஃபார் பார்ட்டிஷன், செப்பரேட் பொசிஷன், மீன்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் வேறு ஏதாவது இன்ஜங்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுங்க. இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் தி செவரல் ரிலீஃப்ஸ். ஒரே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனில் இந்த ரிலீஃப்ஸ்லாம் வந்துடும். இந்த மாதிரி வரும் பொழுது நீங்கள் சிலதை ரிலிங்குவிஷ் பண்ணலாம். எதுக்காக அப்படின்னா, கோர்ட்டோடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்குள்ளே கொண்டு வரத்துக்காக. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மணி சூட் வச்சிங்களேன், 1 லட்ச ரூபா ப்ராப்பர்ட்டி, 1 லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்காரு, 1 லட்ச ரூபா திரும்பி தரணும். அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷனை அவர் ரிலிங்குவிஷ் பண்ணலாம். எதுக்காக? முன்சிப் கோர்ட்டில் போகிறதுக்காக. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, இங்கே ஹைகோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, நாங்கள் வந்து அந்த சூட் வேல்யூ என்ஹான்ஸ் பண்ணுவோம். எதுக்காகனா, ஹைகோர்ட்டுக்கு போனோம். ஹைகோர்ட்டுக்கு போனால் எங்களுக்கு கோர்ட் ஃபீ மிச்சமாகும். இங்கே சிட்டி கோர்ட்டில் போட்டால் கோர்ட் ஃபீ அதிகமாகும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம், இன்ஜங்ஷனே நாங்கள் என்ன பண்ணிடுறது, 1 கோடி ரூபாய்க்கு வேல்யூ பண்ணிடுறது. இந்த சினிமா கேஸ்லாம் இருக்கா இல்லையா, பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள், நிறைய சினிமா கேஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த சினிமா கேஸ்லாம் ஹைகோர்ட்டுக்கு எப்படி வருது, மியர் இன்ஜங்ஷன் சூட் தான். ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க, 1 crore அண்டு 10,000 rupees அப்படின்னு போடுவாங்க. இப்போ இந்த 1 crore and 10,000 rupeesங்கும் போது ஹைகோர்ட் வந்து ஸ்லாப் வச்சுருக்காங்க. அந்த ஸ்லாப்பில் வரும்பொழுது கோர்ட் ஃபீ கம்மியாகும். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி போடுவாங்க. ஸோ அதை முதல்ல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு கொண்டு வரத்துக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஸ்மால் போர்ஷனை விட்டு கொடுக்கலாம். இது ரெண்டாவது பிரின்சிபல். மூணாவது பிரின்சிபல், இப்போ ஒரு சூட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் இமீடியட்டாக அவர் உங்கள் பொசிஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறார். ஓகேவா? நீங்கள் இன்ஜெக்ஷன் வாங்கணும். ஆனால் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் கேட்குறதுக்கான டைம் உங்களுக்கு இருக்குது. நம்ம டேட் ஃபிக்ஸ்ட் ஃபார் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த டேட் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். அந்த டேட் இன்னும் முடியல. இப்போ பார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துட்றாரு, ப்ராப்பர்ட்டி பொசிஷனில் இருக்குது, அதில் வந்து இவர் என்க்ரோச் பண்ணுறாரு, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நடக்குதுன்னு வச்சுங்க. இப்போ இந்த டேட் ஃபிக்ஸ்ட் ஃபார் பர்ஃபார்மன்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இன்ஜெக்ஷன் வாங்கணும். நான் ஹோல் கிளைம் கேட்குறதுக்காக வெயிட் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணுறது? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்,
இந்த ரிலீஃபை நான் பின்னாடி கேட்குறேன்னு லீவ் வாங்கிக்கலாம். இது ஒரு பிரின்சிபல். ஸோ ஒன் ஆஃப் த செவரல் ரிலீஃப்ஸ் வரும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு ரிலீஃபுக்கு நான் இப்போ பண்ணலிங்க, நான் பின்னாடி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு கோர்ட்டோட ரிலீஃப் ஒரு லீவ் வாங்கிட்டோம்னா சப்சிக்வெண்ட்டாக அதை நம்ம போடலாம். ஒருவேளை லீவ் வாங்கலைன்னா என்னாகும், சப்சிக்வெண்ட்டாக கேஸை போட முடியாது. ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து ஆர்டர் டு ரூல் 2ல் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த 3 விஷயம் நம்ம வந்து காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனை பொறுத்து புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது ரைட் டு சூ, 4வது ஆஸ்பெக்ட். இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. ரைட் டு சூங்கிறது என்ன, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரம்பித்தோம் இல்லையா, என்ன ஆரம்பித்தோம், உபிஜஸ் இபி ரெமிடியம் இல்லையா. முதல்ல யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ பிளேஸ் டு ஸ்டாண்ட், லோக்கஸ் ஸ்டாண்டின்னு சொல்லுவோம்ல. உங்களுக்கு வழக்கு போடுவதற்கு ஒரு உரிமை இருக்கணும். அந்த உரிமை நசித்து போகாமல் இருக்கணும். அந்த உரிமை நசித்து போகாமல் இருந்தால் தான் கோர்ட்டுக்கு வர முடியும். அது பேர் தான் ரைட் டு சூன்னு சொல்கிறோம். இந்த ரைட் டு சூ இருந்தால் தான் நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு வர முடியும். இப்போ இந்த ரைட் டு சூ போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, இப்போ டிஃபெண்டண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ரைட் டு சூ, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆள் வழக்கு ஆளோடு முடியும் அப்படின்னு ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கா இல்லையா. இப்போ ஒரு இன்ஜங்ஷன் சூட்டு, ஏ என்பவர் தான் வந்து அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாருன்னு வச்சுங்க. அந்த ஏ என்பவர் இறந்து போயிட்டாருன்னா யார்கிட்ட போய் இன்ஜெக்ஷன் கேட்குறது, யாருக்கு எதிராக இன்ஜெக்ஷன் கேட்குறது. ஸோ அது முடிஞ்சு போயிடும், அந்த ஆளோடு முடிஞ்சு போயிடும். அப்போ ரைட் டு சூ என்ன ஆகிடும், அதோட காலையை போயிடும். அதனால் ரைட் டு சூங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த ரைட் டு சூனா என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் குருதேவ் அசோக் குமார் அப்படின்ற ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது. அதுவும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் தான். அதை பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு சூ அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் என்னென்னா ப்ளீடிங்ஸ். இதுவும் வந்து கம்ப்ளீட்லி த பிரெயின் சைல்டு ஆஃப் தி லாயர்ஸ். ப்ளீடிங்ஸ் தான் மதர் ஆஃப் லிட்டிகேஷன் சொல்லுவாங்க, ஃபவுண்டேஷன் சொல்லுவாங்க, ஃபல்க்ரம்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இதை விட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எங்கேயும் போய் ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ளீடிங்ஸ் கோர்ட்டில், சிவில் கோர்ட்டில் வரும்பொழுது ப்ளீடிங்ஸ் பிளேஸ் எ வைட்டல் ரோல். அப்போ அதில் தெளிவாக இருக்கணும், என்ன நம்ம சொல்ல போகிறோம் கோர்ட்டில், என்ன பரிகாரம் கேட்க போகிறோங்கிறதுல தெளிவாக இருக்கணும். அந்த ப்ளீடிங்ஸுக்கு சில பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது. அந்த பிரின்சிபல்ஸை நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அந்த கிளவர் டிராஃப்டிங்னு சொல்லுவாங்க. என்ன, இந்த ப்ளீடிங்ஸில் தான் நம்மளுடைய கிளவர் டிராஃப்டிங்கை காமிக்க முடியும். அதில் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வர்றதை காமிக்கணும், ரைட் டு சூ வர்றதை காமிக்கணும், லிமிட்டேஷனுக்குள்ளார இல்லைங்கிறத காமிக்கணும். எல்லாமே அந்த ரைட் டு சூக்குள்ளார, ப்ளீடிங்ஸ்குள்ளார கொண்டு வரணும். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். ஸோ சிவில் சைடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க ப்ளீடிங்ஸ் நல்லா எழுத கற்றுக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு பிரின்சிபல் இருக்குது, வித்தவுட் ப்ளீடிங்ஸ் நோ அமௌண்ட் ஆஃப் எவிடன்ஸ் கேன் பி லுக்டு இன்டு. ப்ளீட் பண்ணாமல் விஷயத்தை நீங்கள் கோர்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஒருவேளை நீங்கள் அந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் எதாவது கொடுத்தீங்கன்னா அது கோர்ட்டு கன்சிடர் பண்ணாது. ஸோ அதனால் ப்ளீடிங்ஸுங்கிறத என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ளீடிங்னா என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சொல்லியிருப்பாங்க. என்னது ப்ளீடிங்ஸ்னால் பிளைண்ட்டு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட். பிளைண்ட்டும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா ப்ளீடிங்ஸ். இந்த ப்ளீடிங்ஸுக்கு என்ன பிரின்சிபல்ங்கிறது ஆர்டர் 6ல் சொல்கிறாங்க. அதை அப்படியே கொஞ்சம் குயிக்காக பார்த்துருவோம். என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, ப்ளீடிங்ஸில் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ் தான் சொல்லணும், எவிடன்ஸை சொல்லக்கூடாது. நாங்கள் பார்க்குறோம் நிறைய ப்ளீடிங்ஸில் என்ன இருக்குன்னா, எவிடன்ஸு, சைட்டேஷனு, அப்புறம் போன ஜட்ஜ்மெண்ட்டு, இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் தேவையில்லை. ப்ளீடிங்ஸ் வந்து ப்ரிசைஸாக இருக்கணும். சொல்ல வந்த விஷயத்தை ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லணும். நீங்கள் ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஒரு ரெப்யூட்டட் ஆஃபீஸ் இருக்குது, சிவில் சைடில் ரொம்ப ரொம்ப ரெப்யூட்டட் ஆஃபீஸ், பேர் வேண்டாம், ஏன்னா நான் ஏதோ அவங்களுக்கு அட்வர்டைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். வெரி வெரி ரெப்யூட்டட் ஆஃபீஸ். அந்த ஆஃபீஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எவ்வளோ பெரிய சூட்டாக இருந்தாலும் சரி மொத்தமே அரை பக்கம் தான் ப்ளீடிங்ஸ் போடுவாங்க. அரை பக்கத்தை தாண்டி இருக்கவே இருக்காது. மீதி அரை பக்கத்துக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் வெரிஃபிகேஷன் தான் இருக்கும். என்ன அதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, எதிராளி இருக்கார் பாருங்கள், டிஃபெண்டன்ட், அவருக்கு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறதுக்கே வழி இருக்காது. ஏன்னா ப்ளீடிங்ஸ் ப்ரிசைஸாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அது வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். எவ்வளோ ப்ரிசைஸாக நம்ம சொல்ல வந்த விஷயத்தை சொல்கிறோமோ அவ்வளோ ப்ரிசைஸாக சொல்லணும். அது வந்து ப்ளீடிங்ஸில் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது எந்தெந்த இடங்களில் தேவையோ அதெல்லாம் சொல்லணும். ப்ரிசைஸாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படியே ஏ என்பவர் பி என்கிட்ட கடன் வாங்கினார், கொடுக்கல, அதனால் சூட்டு போடுறோம் அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஸோ எது எது தேவை, நெசசரி பர்டிகுலர்ஸ் என்னென்னங்கிறது சொல்லணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏதாவது மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன், ஃப்ராடு, பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்டு, வில்ஃபுல் டீஃபால்ட்டு, அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள்.
கன்சென்ட்டை விஷியேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது, நடந்திருக்கு அந்த கான்ட்ராக்டில் அப்படின்னா அதை சொல்லணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். இப்போ ஒரு கண்டிஷன் ப்ரெசிடென்ட் இருக்குது, இது நடந்தால் தான் இது நடக்கும். இப்போ கான்ட்ராக்டில் நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் ப்ராமிசஸ்ன்னு பார்த்துருப்போம். ஒன் ப்ராமிசஸ் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் தி அதர் ப்ராமிஸ். ஃபஸ்ட்டு ப்ராமிஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆனால் தான் செகண்ட் ப்ராமிஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களில் அதை சொல்லணும். இந்த ப்ராமிசஸ் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணல, அதனால் நான் அதை சொல்லலை. அதே போல் இப்போ ஒரு ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து ஜவுளி கடையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த துணிகளை வந்து டெய்லர்ஸ்கிட்ட கொடுத்து தைச்சிட்டு வர சொல்லுவாங்க. இந்த தைச்சிட்டு வர்றதுக்கு துணி கொடுப்பாங்க. துணி கொடுக்கும்போது இவங்களே ஒரு கைச்சாத்து வச்சுருப்பாங்க. அந்த கைச்சாத்தில் எழுதிப்பாங்க, இத்தனை மீட்டர் துணி நான் கொடுத்துருக்குறேன்னு கைச்சாத்தில் எழுதிப்பாங்க. அதில் அந்த எவன் துணி வாங்கிட்டு போனாலும் அவன் பேரே இருக்காது. ஏன்னா இது வந்து ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ். இந்த மாதிரி ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் வந்து ஜென்ரல் ப்ராக்டிஸிலேருந்து டிபார்ட் ஆகும்போது அதை சொல்லணும். இது எங்கள் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸு, நாங்கள் இப்படி தான் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத ப்ளீடிங்ஸில் சொல்லணும். அதே போல் கான்ட்ராக்ட் டினையல். இப்போ நீங்கள் வந்து கான்ட்ராக்டை வந்து பல விதத்தில் டினை பண்ணலாம். கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னு டினை பண்ணலாம், அந்த விசியேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸில் வந்து ஃப்ரீ கன்சென்ட் இல்லைன்னு டினை பண்ணலாம், அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸு, மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் இதெல்லாம் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் கான்ட்ராக்டை டினை பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் தெளிவாக சொல்லணும், எதுக்காக டினை பண்ணுறீங்கிறது. அடுத்தது எஃபெக்ட் ஆஃப் அ டாக்குமெண்ட். இப்போ ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் என்டர் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க, அந்த டாக்குமெண்ட்டோடைய எஃபெக்ட் என்ன, வாட் எஃபெக்ட் இட் கிரியேட்டட் அமங் தி பார்ட்டிஸுங்கிறத சொல்லணும். அதே போல் நாலேஜ், ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொசீடிங்ஸோடைய நாலேஜ் இருக்குது இவருக்கு. இப்போ வந்து நோட்டீஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வந்து சிவில் வழக்குகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னசென்ட் பர்ச்சேசர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. இன்னசென்ட் பர்ச்சேசர்னால் என்னென்னா, ஏற்கனவே ஒரு என்கம்பரன்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியாமல் வாங்கிறவர். ஓகேவா? நம்ம ஒரு பிரின்சிபல் வச்சுருக்கீங்களா, கேவிஏ டெம்ப்டர்னு ஒரு பிரின்சிபல் வச்சுருக்கோம். லெட் த பையர் பிவேர். வாங்குறவன் தான் விழிப்போடு இருந்து வாங்கணும். அதில் வந்து லேட்டன்ட் டிஃபெக்ட்ஸு, பேட்டன்ட் டிஃபெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த விஷயங்களை பொறுத்து இவருக்கு மேலிஸ் இருந்தது, இவருக்கு நாலேஜ் இருந்தது, இவர் நோட்டீஸ் இருந்தது, இப்படிங்கிற விஷயம்லாம் நீங்கள் சொல்லணுன்னா சொல்லணும். அடுத்தது இம்ப்ளைடு கான்ட்ராக்ட். இப்போ நம்ம கான்ட்ராக்ட் சொல்லணும்னு சொன்னோம் பார்த்தியா, அது மாதிரி இம்ப்ளைடு கான்ட்ராக்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க, அதையும் சொல்லணும். இப்போ நம்ம அந்த டெய்லர் கதை சொன்ன பாருங்கள், அந்த டெய்லர் கதை இம்ப்ளைடு கான்ட்ராக்ட். ஒன்றும் எழுதிலாம் கையெழுத்து போட்டுருக்க மாட்டாங்க. இவர் துணி கொடுப்பாரு, அவர் தைச்சி கொண்டாந்து கொடுப்பாரு, காசு கொடுப்பாங்க. ஸோ கான்ட்ராக்டுக்கான எல்லா அதில் வந்து கவர் ஆகிருக்கும். பட் தேர் வில் நாட் பி எனி ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட். ஈவன் ஓரலாக கூட ஆஃபர் அக்செப்டன்ஸ்லாம் கூட இருக்காது. பை கான்ட்ராக்ட் அவங்க வந்து அதை பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம சொல்லணும். அதே போல் ப்ரிசம்ப்ஷன் ஆஃப் லா இருக்குது அப்படின்னு வச்சுங்க, அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, கோர்ட்டை ப்ரிசியூம் பண்ணிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ப்ளீடிங்ஸ் எழுதும்போது நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். ஓகேவா? இப்போ ப்ளீடிங்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், சூட்டுக்கு உள்ளே போக போகிறோம், நடத்த போகிறோம், கேஸை நடத்த போகிறோம். அதில் வேகமாக நடத்தணும் இல்லையா? வேகமாக நடத்தி விரைவாக நம்ம வந்து தீர்ப்பு வாங்கி கொடுத்தா தான் கிளைண்ட்டு நம்மக்கிட்ட வருவான், இன்னும் 2 பேர்த்துக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவான். ஸோ அப்போ வேகமாக நடத்துறதுக்கு சில வழிகள் இருக்குது. என்னென்ன வழிகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்கவரி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. நீங்கள் கிரிமினல்லையும் டிஸ்கவரின்னு ஒன்று உண்டு, அதுக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டாம், நம்ம சிவில் டிஸ்கவரியில் மட்டும் இருப்போம். டிஸ்கவரி பை இன்ட்ரோகேட்டரிஸ்னு இருக்குது. இப்போ நான் முன்னே சொன்ன பாருங்கள், கிளவர் டிராஃப்டிங்னு. அது மாதிரி கிளவர் டிராஃப்டிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்த மாட்டாங்க. எதுக்குன்னா கொஞ்சம் அப்படி போட்டு பார்க்குறது, அவன் வந்து டிஃபெண்டன்ட் வந்து எதாவது உளறானா அப்படின்னு பார்க்குறது. பல சமயம் டிஃபெண்டன்ட் உளறி மாட்டிப்பான். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த இன்ட்ரோகேட்டரி சப்ளை பண்ணலாம். இதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, இதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்கன்னு ஒரு கேள்விகள் நம்ம ரெடி பண்ணி அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கலாம். ஸோ அதன் மூலமாக நமக்கு ட்ரையலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பிளைண்டிஃபோடைய ஸ்டாண்ட் என்னங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடும். பிளைண்டிஃபாக இருந்தால் டிஃபெண்டனுடைய ஸ்டாண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரோகேட்டரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அந்த கான்செப்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ். நீங்கள் ப்ளீடிங்ஸில் சில டாக்குமெண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போல்லாம் பழைய அமெண்ட்மெண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி இஷ்யூஸ் போட்ட பிறகு தான் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸே போடுவாங்க. இப்போல்லாம் உடனே போட்டுருணும், பிளைண்ட் போடும்போது டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டுருணும், காப்பீஸ் கொடுக்கணும்னு வந்துருச்சு. முன்னே எப்படி இருக்காது, ப்ளீடிங்ஸில் சொல்லுவாங்க, ஆனால் டாக்குமெண்ட்ஸை சப்மிட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்டை நம்ம பார்க்கணும். ஈவன் இப்போ காப்பீஸ் கொடுத்தா கூட ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா, ஏன்னா ஒரிஜினல் பார்க்குறது வந்து பல சமயங்கள் நமக்கு நல்லது. அதில் ஏதாவது இன்டர்போலேஷன் இருந்தால் தெரியும், வேறு ஏதாவது மேனிப்புலேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தெரியும், அடிச்செழுந்திருந்தாங்களா தெரியும், இதெல்லாம் நம்ம ஒரிஜினல் பார்க்கும்போது தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணோன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ட்ரையலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ப்ரொவிஷனை யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது நோட்டீஸ் டு ப்ரொடியூஸ். சில டாக்குமெண்ட் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க, கோர்ட்டில் ரகசியமாக வச்சுருப்பாங்க. எப்போ அதை காமிப்பாங்கன்னா, கிராஸில் கொண்டாந்து மார்க் பண்ணலான்னு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு எதாவது தெரியணும், அந்த டாக்குமெண்ட்டோடைய கண்டென்ட்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்,
நோட்டீஸ் டு ப்ரொடியூஸ் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நோட்டீஸ் டு அட்மிட் டாக்குமெண்ட். இப்போ உங்ககிட்ட சில டாக்குமெண்ட் இருக்குது, இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் நாளைக்கு அவன் டிஸ்பியூட் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு எவிடன்ஸே விட தேவையில்லை. அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நோட்டீஸ் டு அட்மிட் டாக்குமெண்ட் கொடுத்து இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் அட்மிட் பண்ணிட்டான்னா அதுக்கெலாம் நீங்கள் எவிடன்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை. அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய அந்த ட்ரையலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வேர் வி ஸ்டாண்ட், நம்ம எதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இருக்கோம், எதெல்லாம் இஷ்யூவில் இருக்குது, எதெல்லாம் நான் இஷ்யூவில் இருக்குங்கிறத இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் 9, 11 and 12, ஆர்டர் 11 and 12 இந்த விஷயங்கள் இருக்குது. இன்ட்ரோகேட்டரிஸ், இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் அட்மிஷன் 3 இருக்குது. இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போ ப்ளீடிங்ஸில் வந்து அட்மிஷன் இருக்குன்னு வச்சுங்க, என்ன பண்ணலாம், டிகிரியே வாங்கிடலாம், அட்மிஷன்லேயே ஜட்ஜ்மெண்ட் வாங்கிடலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட்டு. நீங்கள் நான் மதுரையில் இருக்கும்போது ஒரு வழக்கு, என்ன வழக்குனா ஏங்கிறவர் பிங்கிறவர்கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறார். ஓகேவா, அது ஒரு பொது குடும்ப சொத்து. பொது குடும்ப சொத்தை இவர் வாங்குறார், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூட் மூலமாக போட்டு வாங்கிடுறார். வாங்கின பிறகு அதன் அடிப்படையில் இவர் ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட் போடுறார். நான் வந்து இந்த மாதிரி டிகிரியில் எனக்கு வந்துருச்சு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி, ஸோ இதில் வந்து எனக்கு இந்த 1/3 ஷேர் இருக்குது, 1/2 ஷேர் இருக்குது, இந்த 1/2 ஷேரை எனக்கு பார்ட்டிஷன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு சூட்டை போடுறார். இந்த சூட்டை போடும்போது டிஃபெண்டன்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த ஏற்கனவே அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூட் இருந்தது பாருங்கள், அதை மட்டும் டினை பண்ணுறார். இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் இல்லை, இவருக்கு நான் வந்து ரெடினஸ் அண்ட் வில்லிங்னஸ் இல்லை, இவருக்கு நான் எழுதவே இல்லை, இப்படி எல்லாம் சொல்லி டினை பண்ணிவிட்டு இந்த பார்ட்டிஷனை பற்றி டினையிலே பண்ணல. என்னாச்சு அப்புறம், ஆர்டர் 8 ரூல் 5ல் ஸ்பெசிஃபிக் டினைல் இல்லைன்னா அட்மிஷனாக கருதணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், இஷ்யூஸே இல்லைன்னு சொல்லி டிகிரி கொடுத்துட்டேன். அந்த அட்வொகேட் மறுநாள் வந்து ஐயா தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து சொன்னார். என்னாச்சு எனக்கு தெரியல, என்னாச்சுன்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னார், நீங்கள் இஷ்யூஸே ஃப்ரேம் பண்ணாமல் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டீங்க. நான் சொன்னேன், இஷ்யூஸ் இருந்தால் தானே சார் ஃப்ரேம் பண்ணோம், இஷ்யூஸே இல்லையே சார், இஷ்யூஸ் இல்லாத கோர்ட்டில் எதுக்கு சார் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு கேட்டவுடனே, அப்படியா சொல்கிறீங்க அப்படின்னு வாங்கி படித்து பார்த்துட்டு சரிங்க நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன்னு போயிட்டார். அப்புறம் பார்த்தா ஒரு 2 மாதம் கழித்து ஹைகோர்ட்லேருந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது, மை ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் கன்ஃபர்ம்டு. ஸோ இந்த மாதிரி டிராஸ்டிக்காக நடந்துடும். நம்ம வந்து டினை பண்ண வேண்டியதை டினை பண்ண மட்டும் என்ன ஆகிடும், தி அதர் பார்ட்டி மே டேக் அட்வான்டேஜ். ஓகேவா, ஸோ அதனால் இதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த இஷ்யூவுக்கு வந்ததுனால நம்ம இஷ்யூவுக்கு வந்துடுவோம். அடுத்த கான்செப்ட்டு இஷ்யூஸ். இந்த இஷ்யூஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 இஷ்யூ, ஒன்று இஷ்யூ ஆஃப் லா, இன்னொன்று இஷ்யூ ஆஃப் ஃபேக்ட். ஸோ ஃபேக்ட், இஷ்யூ ஆஃப் ஃபேக்ட்னா என்னது, ஏங்கிறவர் இது பொது குடும்ப சொத்துன்னு சொல்கிறார், பிங்கிறவர் இது என்னுடைய சுயார்ஜித சொத்துன்னு சொல்கிறார். இப்போ இது பொது குடும்ப சொத்தா சுயார்ஜித சொத்தான்னு கேள்வி வருது பாருங்கள், அது இஷ்யூ ஆஃப் ஃபேக்ட். ஓகேவா, ஸோ அதே மாதிரி இஷ்யூ ஆஃப் லானா என்னது, மைனர் கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறாரு, மைனர் கான்ட்ராக்ட் வேலிடா இல்லையா, கொஸ்டின் ஆஃப் லா. இஸ் இட் அ கான்ட்ராக்ட் ஃபார் நெசசிட்டி ஆர் நாட், கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்ட். ரைட், என்ன சொல்கிறீங்க, கொஸ்டின் ஆஃப் லாவா, நெசசிட்டியா இல்லையாங்கிறது கொஸ்டின் ஆஃப் லாவா, அது கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்ட். கெப்பாசிட்டி இருக்கா இல்லையாங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஆஃப் லா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸில் 2 இருக்குது, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இஷ்யூஸை நம்மளுடைய ப்ளீடிங்ஸில் ரைஸ் பண்ணோம். எல்லாமே ரைஸ் பண்ண சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த பிளைனில் இருக்கிறது அப்படியே சொல்லி டினைடு, பிளைனில் இருக்கிறது அப்படியே சொல்லி ஏல சொல்லி டினைடு, பி சொல்லி டினைடு, சியில் சொல்லி டினைடுன்னு பண்ணக்கூடாது. மெட்டீரியல் ப்ரொப்போசிஷனை தான் நம்ம டினை பண்ணோம், மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸை ஸ்பெசிஃபிக்காக டினை பண்ணோம். டினை பண்ணலின்னா நான் சொன்ன மாதிரி சூட்டு டிகிரி ஆகிடும். ஸோ அதனால் அதை நம்ம பார்த்துக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது எவிடன்ஸுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு, கோர்ட்டில் நம்மளுடைய வழக்கை ப்ரூவ் பண்ணோம். இந்த வழக்கை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. அது என்னென்னா ரைட் டு பிகின். யார் முதல்ல சாட்சியம் விடுறது, அதுதான் ரைட் டு பிகின்ங்கிறது. இந்த ரைட் டு பிகின் யார்கிட்ட இருக்குது, எப்பயுமே யார்கிட்ட இருக்கும், பிளைன்டிஃப்ட்ட இருக்கும். டிஃபெண்டன்ட்க்கு எப்போ போகும்,
டிஃபெண்டன்ட்டுக்கு எப்போ போகும்? அட்மிஷன் இருந்தால் போயிடும். இப்போ டிஃபெண்டன்ட் வந்து அட்மிட் பண்ணிக்கிறாருன்னு வச்சுங்க. இப்போ ஏங்கிறவர் சொல்கிறார், இது என்னுடைய சுயார்ஜித சொத்து, எங்கள் அப்பாவுடைய சுயார்ஜித சொத்து, அவர் இறந்து போயிட்டார், எனக்கு அதில் 1/4 பாகம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாருன்னு வச்சுங்க. அவருடைய பிரதர், அவர் தான் டிஃபெண்டன்ட் பி, அவர் வந்து சொல்கிறார், அது எங்கள் அப்பாவுடைய சுயார்ஜித சொத்து தான், அவர் இறந்தால் 4 பங்கு வருங்கிறது உண்மை தான், ஆனால் எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒரு உயில் எழுதி வச்சுருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னு வச்சுங்க. இப்போ என்ன போச்சு? ரைட் டு பிகின் எங்கே போகுது? டிஃபெண்டன்ட்டுக்கு போயிடுது. ஏன்னா அவர் பிளைன்டிஃப் கேஸை அட்மிட் பண்ணிக்கிறார். பிளைன்டிஃப் கேஸ் அட்மிட் பண்ணிட்டார்னா ரைட் டு பிகின் ஷிஃப்ட்ஸ் டு தி டிஃபெண்டன்ட். ஓகேவா? ஏன்னா யாருக்கு வந்து பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் இருக்கோ அவங்க தான் ரைட் டு பிகின் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போ இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது. என்ன விஷயம் இருக்குன்னா, இஷ்யூ நம்ம சொன்ன பாருங்கள், இந்த இஷ்யூவில் செவரல் இஷ்யூஸ் வரும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணலாம், சில இஷ்யூவுக்கு ரைட் டு பிகின் நம்மகிட்ட இருக்கும், சில இஷ்யூவுக்கு டிஃபெண்டன்ட் எவிடன்ஸ் விட வேண்டியதாக இருக்கும். அப்போ நம்ம ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம். நான் 1, 2, 3 இஷ்யூ ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு டிஃபெண்டன்ட் எவிடன்ஸ் விட்ட பிறகு நான் வந்து இஷ்யூ நம்பர் ஸோ ப்ரூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்ம ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கும் நமக்கு ரைட் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இஷ்யூஸை முதல்ல படிக்கணும். கோர்ட்டில் வந்து இஷ்யூ ஃப்ரேம் பண்ணும்போது டிராஃப்ட் இஷ்யூஸ் முன்னெல்லாம் டிராஃப்ட் இஷ்யூஸ் போடுவாங்க, பிளைன்டிஃப் சைடில் போடுவாங்க, டிஃபெண்டன்ட் சைடில் போடுவாங்க, அதுக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் நடக்கும், அப்புறம் தான் இஷ்யூஸ்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த வழக்கமே இல்லாமல் போயிடுச்சு. அதனால் அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதில் எந்தெந்த இஷ்யூஸுக்கு நம்ம எப்போ எவிடன்ஸ் போட போகிறோங்கிறது முக்கியம். ஏன்னு கேட்டோன்னா, யார் ரைட் டு பிகின் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ரைட் டு ரிப்ளை இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு 2 முறை கோர்ட்டில் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது, ரிபட்டல் எவிடன்ஸுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் ரைட் டு பிகின் நம்ம பையில் வச்சுக்கிறது முக்கியம். யார் சிவில் லாயரோ அவங்க என்ன பண்ணோம், எப்படியாவது ரைட் டு பிகின் தான் வச்சுக்கிட்டா நமக்கு 2 முறை வாய்ப்பு இருக்கும். முதல்ல எவிடன்ஸ் விடுறது, அதுக்கு அவர் ரிபட்டல் என்ன பண்ணுறான்னு பார்க்குறது, அதுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு. ஆர்குமெண்ட் அப்படி தான் வரும். ஸோ அதனால் அந்த ரைட் டு பிகின் எப்படி வருங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ளீட் பண்ணோம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு கோர்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எவிடன்ஸ் விடணும். ஸோ இது வந்து எவிடன்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம கவனிச்சிக்க வேண்டியது. அடுத்தது இன்ட்ரிம் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன். இது ஒரு முக்கியமான ப்ரொவிஷன். ஒரு வழக்கில் நம்ம வந்து வழக்கு போட்டு தீர்ப்பு வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். ஏன்னா டிஸ்பியூட்டட் கொஸ்டின் ஆஃப் லா இருக்கும், ஃபேக்ட் இருக்கும், இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் எவிடன்ஸ் விடணும், அந்த சைடில் எவிடன்ஸ் விடணும், அதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட்டில் எவிடன்ஸ் விடணும். அது நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நடக்கும். இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்கும்போது டிலே மே அக்கர். ஏன்னா அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம அந்த அந்த ப்ராப்பர் அந்த சூட்டோடைய ஃப்ரூட்டை அனுபவிக்கணுமா இல்லையா? இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ், பேஷன் டைடுன்னு ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக சில ப்ரொவிஷன் இருக்குது. நம்ம எப்படியெல்லாம் நம்ம பார்ட்டியோடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் முக்கியமான ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் 94. செக்ஷன் 94 தான் கோர்ட்டுக்கு அது ரொம்ப அழகாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வார்த்தையை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன் ஆர்டர் டு ப்ரிவென்ட் தி எண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஃப்ரம் பீயிங் டிஃபீட்டட் த கோர்ட் மே இஃப் இட் இஸ் ஸோ ப்ரெஸ்கிரைப்ட், இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம், A to H பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து என்னென்ன பண்ணலாம், இந்த சப்ளிமெண்டல் ப்ரொசீடிங்ஸில் என்னென்ன பண்ணலான்னா, வாரண்ட் டு அரெஸ்ட் த டிஃபெண்டன்ட் அண்ட் பிரிங் ஹிம் பிஃபோர் த கோர்ட் ஒய் இஸ் நாட் கிவ் செக்யூரிட்டி. இப்போ வந்து ஏபிஜேன்னு சொல்லுவோம், அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்ஜ்மெண்ட். இப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி கேஸ் போட்டிருக்கிறோம், நம்ம கேஸ் நடத்தும் போதே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்றுட்டு அவர் வேறு எங்கேயோ ஓடி போகிற பார்க்குறான்னு வச்சுங்க. அதனால் நிறைய நடக்குது. ஃபாரினுக்கு ஓடிடுவான், ப்ராப்பர்ட்டி விற்றுட்டு ஃபாரினுக்கு ஓடிடுவான், அவனை பிடிக்கவே முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்கள் என்ன பண்ணலாம், நம்ம அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்ஜ்மெண்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அதன் கீழே போய் ப்ராப்பர்ட்டியை அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ண முடியும், அவன் விற்க முடியாது, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வழக்கு முடிகிற வரைக்கும் விற்க முடியாது. ஸோ அந்த இதை நம்ம கேட்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்கலாம், இன்ஜங்ஷன் கேட்கலாம். இப்போ வந்து கண்டினியூயிங் இன்ஜுரி டு தி ப்ராப்பர்ட்டி நடக்குதுன்னு வச்சுங்க. ஒருத்தன் வந்து தொடர்ந்து நம்ம வீட்டு வாசலில் கொண்டாந்து ஒரு நியூசன்ஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னா கண்டினியூங்காக அது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. நான் சூட்டு முடிஞ்சு பெர்பச்சுவல் இன்ஜெக்ஷன் வாங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம், டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் கேட்கலாம்.
ஓகேவா? ஸோ டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் கேட்குறதும் இது கீழே வருது. அதுக்கு அடுத்தது ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். நம்ம மீன்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் பற்றி சொன்னோம், ரெண்ட் பற்றி சொன்னோம். அந்த மாதிரி விஷயங்களில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ரிசீவர் கேட்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் எதில் வருதுன்னா செக்ஷன் 94 வருது. இதனுடைய ப்ரொசீஜர் வந்து 38, 39, 40 அதில் வருது. ஓகே. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். நம்ம வந்து சிவில் சைடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா எந்த விஷயங்கள் இன்ட்ரீமில் வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். எதெல்லாம் மெயின் ரிலீஃபில் வருங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கணும். சில பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா மெயின் ரிலீஃபே கேட்காம டெம்பரரி ரிலீஃப் மட்டுமே கேட்டு சூட்டு போடுறது. அப்படி ஒரு சூட் மெயின்டைன் பண்ண முடியுமானா முடியாது. ஸோ மெயின் ரிலீஃப் இல்லாமல், மெயின் ரிலீஃப்க்கு இன்சிடென்டலாக இல்லாமல் இன்ட்ரீம் ரிலீஃப் கேட்க முடியாது. அது ஒரு கான்செப்ட். ஸோ மெயின் ரிலீஃப் பர்மனெண்ட் இன்ஜெக்ஷன்னா இன்சிடென்டலாக இன்ட்ரீம் ரிலீஃப் டெம்பரரி இன்ஜெக்ஷன் கேட்கலாம். ஓகே. ஸோ அப்போ மெயின் ரிலீஃபை ஒட்டி தான் இன்ட்ரீம் ரிலீஃப் வரும். மெயின் ரிலீஃப் வேறு இருக்குது, இன்ட்ரீம் ரிலீஃப் வேறு இருக்குன்னா வராது. அதே போல் மெயின் ரிலீஃபும் இன்ட்ரீம் ரிலீஃபும் ஒன்றா இருக்குன்னு வச்சுங்க, இன்ட்ரீம் ரிலீஃப் கொடுத்தாவே சூட் அளவாயிடும் அப்படின்னா அதுவும் வராது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இன்ட்ரீம் ரிலீஃப் கேட்கும்போது ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். கடைசி ஆஸ்பெக்ட்டு லிமிட்டேஷன். லிமிட்டேஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஃபஸ்ட்டே அது சொன்னோம். மணி வழக்காக இருந்தால் 3 வருஷத்துக்குள்ளே போகணுன்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஏன் இந்த லிமிட்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா செக்ஷன் 3 ஆஃப் தி லிமிட்டேஷன் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்கள் டிஃபெண்டன்ட் வந்து லிமிட்டேஷன் ஒரு டிஃபென்ஸாக எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கோர்ட் டிஃபெண்டன்ட் வந்து அந்த டிஃபென்ஸ் எடுக்கலினா கூட லிமிட்டேஷன் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஈவன் நம்ம ஆர்டர் 6லேயே பார்த்தீங்கன்னா கூட ஆர்டர் 6ல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ப்ளீடிங்ஸில் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்க்ளூட் சம் டைம் ஃப்ரம் த லிமிட்டேஷன் வச்சுங்க. இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணாங்க, கொரோனா சமயத்தில் லிமிட்டேஷன்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. தெரியுமா? எவ்வளோ பேர் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் படிச்சிங்க? சுப்ரீம் கோர்ட் 142ல் பண்ணாங்களே, ஆர்டிகல் 142ல் லிமிட்டேஷன்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க இல்லையா? யாராவது படிச்சிங்களா அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை? படிச்சிங்களா? வெரி குட். ஸோ அந்த இப்போ சப்போஸ் அந்த மாதிரி வருது வச்சுங்க, கொரோனா பீரியடில் ஒரு சூட்டுக்கான லிமிட்டேஷன் எக்ஸ்பயர் ஆகிடுது. இப்போ அவர் வந்து அந்த லிமிட்டேஷனை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணுன்னு கேட்குறாருன்னா அவர் என்ன பண்ணணும், ப்ளீடிங்ஸில் சொல்லணும். இந்த மாதிரி இந்த கரெக்டாக இந்த 3 வருஷங்கிறது இந்த கொரோனா லாக்டவுன் சமயத்தில் நடந்தது. ஸோ அதனால் இந்த லிமிட்டேஷன் ப்ளீடிங்கில் வரணும். டிஃபெண்டன்ட், நீங்கள் டிஃபெண்டண்ட்டாக இருந்தால் அது டிஃபென்ஸில் வரணும். டிஃபென்ஸில் நீங்கள் எடுக்கலினா கூட கோர்ட் என்ன பண்ணலாம், லிமிட்டேஷன் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்து சூட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த 10 ஆஸ்பெக்ட் நீங்கள் தரவாக இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் பி அ சக்ஸஸ்ஃபுல் சிவில் லாயர். அந்த 10 ஆஸ்பெக்ட் என்னங்கிறத ஒரு முறை சொல்லி ஐ வில் கன்க்ளூட் மை லெக்சர். ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் சூட் ஆஃப் சிவில் நேச்சர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த கோர்ட்டுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட் டு சூ எப்போ ஆரம்பிக்குது எப்போ முடியுதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ளீடிங்ஸில் இதெல்லாம் கொண்டு வரணும். சூட்டு ட்ரையல் போகிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கவரி, இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் அட்மிஷன் இதன் மூலமாக நம்மளோட சூட்டோடைய ஸ்கோப்பை வந்து குறைச்சிக்கணும். இஷ்யூஸ் வரும்பொழுது சரியான இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். அந்த இஷ்யூஸுக்கு தான் நம்ம எவிடன்ஸ் விடணும். எவிடன்ஸ்னு போகும்பொழுது சில இஷ்யூஸை நம்ம வந்து இமீடியட்டாக எவிடன்ஸ் விடலாம், சில இஷ்யூஸை ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம். ரைட் டு பிகின் நம்ம பக்கம் இருக்கான்னு என்ஷூர் பண்ணிட்டு யாருக்கு ரைட் டு பிகின் இருக்கோ அவங்க எவிடன்ஸை கமெண்ட்ஸ் பண்ணோம். வழக்கு நடத்துவதற்கு முன்பு இன்ட்ரீம் ரிலீஃப் தேவைப்பட்டால் என்னென்ன ரிலீஃப் தேவையோ அதையெல்லாம் கேட்டு வாங்கிக்கணும். லிமிட்டேஷன் இருக்கா இல்லையாங்கிறத பிளைண்டிஃபாக இருந்தால் அவருடைய ப்ளீடிங்கில் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் லிமிட்டேஷனை சொல்லணும். டிஃபெண்டண்ட்டாக இருந்தால் லிமிட்டேஷன் போயிடுச்சுங்கிறத போயிருந்தால் சொல்லணும். ஸோ இந்த 10 விஷயங்களை நீங்கள் தரவாக தெரிஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுங்க, யூ கேன் பி அ சக்ஸஸ்ஃபுல் சிவில் லாயர். இந்த ஆஸ்பெக்டில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க். 1 or 2 டவுட்ஸ் ஐ வில் கிளாரிஃபை. ஏன்னா ஏற்கனவே நோட்டு கொடுத்துட்டாங்க டைம் முடிஞ்சு போகுதுன்னு. அதனால் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டீடைன் யூ ஆல். இன்னும் 10 நிமிஷம் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் நோட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் ஏதாவது டவுட் இந்த ஆஸ்பெக்டில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் யூ கேன் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் அண்ட் ஆஸ்க். குட் மார்னிங் சார். ஒன்ஸ் அகேன் குட் மார்னிங் சார். இப்போ ஓஎஸ்ல வந்து கண்டோன் டிலே பெட்டிஷன் போட முடியாதுன்னு சொன்னீங்களா சார் ஸ்டார்டிங்கில்? இப்போ செக்ஷன் 5 ஆஃப் லிமிட்டேஷன் ஆக்ட் வராதா?
வராது. அதுதான் சொல்கிறேன். செக்ஷன் 5 ஆஃப் லிமிட்டேஷன் எதுக்கு வரும்னா அப்ளிகேஷன், அப்பீல் அண்ட் அதர் ப்ரொசீடிங்ஸ் தான் வரும். ஒரிஜினல் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கு வராது. நம்ம சூட் போடுறதுங்கிறது ஒரிஜினல் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனில் போடுறோம். ஸோ ஒரிஜினல் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கு செக்ஷன் 5 ஹேஸ் நோ அப்ளிகேஷன். அதில் வந்து எனி அப்ளிகேஷன்றது ஓஎஸ்ஐ இன்க்ளூட் பண்ணாதா சார்? பண்ணாது. அதுதான் நான் அதனால தான் சொன்னேன், மெயின் ரிலீஃபுங்கிறது சூட்டு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சது அதுக்கு தான் சூட்டுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னது. இன்ட்ரீம் அப்ளிகேஷனுங்கிறது வேறு, சூட்டுங்கிறது வேறு. ஸோ சூட்டுனா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த சூட்டுக்கு அந்த அப்ளை ஆகாது. அப்ளிகேஷனுங்கிறது சூட்டுக்குள்ளார வரக்கூடிய இன்ட்ரீம் அப்ளிகேஷன்ஸ். இப்போ வந்து நீங்கள் ஒருத்தர் வந்து டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் விட்டுறான்னு வச்சிங்களேன், 30 நாளுக்குள்ளார அவர் ரெஸ்டோரேஷனுக்கு பெட்டிஷன் போடணும். அவர் 30 நாளுக்குள்ளார போட முடியலன்னா செக்ஷன் 5 கீழே கண்டோண்டிலே கேட்கலாம். இப்போ ஒருத்தர் வந்து எக்ஸ்பார்ட்டி ஆகிடுறாருன்னு வச்சுங்க, அவர் 30 நாளுக்குள்ளார செட் அசைடு எக்ஸ்பார்ட்டி போடணும். அவர் வந்து உள்ளே போட முடியலன்னா 30 நாளுக்குள்ளார போட முடியலன்னா அவர் செக்ஷன் 5ல் கண்டோண்டிலே பெட்டிஷன் போடலாம். அப்பீல் 30 நாளுக்குள்ளார போடணும். அப்பீல் போட முடியலன்னா அதுக்கு செக்ஷன் 5ல் பெட்டிஷன் போடலாம். ஸோ இதில் தான் வரும். ஈவன் எக்ஸிக்யூஷன் பெட்டிஷன் கூட செக்ஷன் 5 அப்ளை ஆகாது. ஸோ அதனால் ஒரிஜினல் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கு செக்ஷன் 5 ஹேஸ் நோ அப்ளிகேஷன். அதை முதல்ல மனசில் வச்சுங்க. எஸ் சார், அது ப்ளீடிங்ஸில் சொல்லாததை வந்து ட்ரையலில் ப்ரூவ் பண்ண முடியாத மாதிரி சொன்னீங்களா சார்? ஆமாம். இப்போ சீஃப் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணால் அப்போ ப்ரூவ் பண்ணலாம்ல சார்? முடியாது. சீஃப் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாமே எவிடன்ஸ் தான். ப்ளீடிங்ஸில் இல்லாத விஷயங்களை நீதிமன்றம் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஸோ நோ அமௌண்ட் ஆஃப் எவிடன்ஸ் கேன் பி லெட் இன் வித்தவுட் ப்ளீடிங்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல். ரெண்டாவது பிரின்சிபல், இஃப் எனி எவிடன்ஸ் இஸ் லெட் இன் வித்தவுட் ப்ளீடிங்ஸ் இட் ஷுட் பி எஸ்யூட். இது செகண்ட் பிரின்சிபல். நீங்கள் அந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் தெரியாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா கூட கோர்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் ப்ளீடிங்ஸ் இல்லைன்னு அதெல்லாம் ஸ்கோர் அவுட் பண்ணிவிடுவாங்க. அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் ப்ளீடிங்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. வெரி குட், வெரி குட். ஷூட் நிறையா சொன்னீங்க டைப் சார். ஆமாம். ஒரு சிலதுக்கு நம்ம ஷூட் ஃபைல் பண்ணுறோம், ஒரு சிலதுக்கு பெட்டிஷன்னு சொல்கிறோம். அது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார்? குட். ஸோ சூட் அப்படிங்கிறது அதுக்கு தான் நான் முதல்லையே உங்களுக்கு இந்த சூட்னா என்ன, சூட் ஆஃப் சிவில் நேச்சர்னா என்னன்னு சொன்னேன். ஓகேவா? செக்ஷன் 9ல் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, சிவில் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம்ல. இந்த சிவில் நேச்சரில் காமன் லா ரெமெடி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நீங்கள் கோர்ட்டில் கேட்கணுன்னா அதுக்கு சூட்டு போடணும். பெட்டிஷன்ஸ்லாம் எப்போ வரும்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து HMOP போடுறீங்கன்னு வச்சுங்க, அது வந்து அந்த ஆக்ட் கீழே வர்றது. இது காமன் லா ரெமெடியில் வர்றதில்ல. ஸோ காமன் லா ரெமெடி அல்லாத விஷயங்கள் ஒரு ஸ்டாட்யூட்டரி ரைட்டாக வருதுன்னு வச்சுங்க. இப்போ ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட், பெட்டிஷன் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ், இதெல்லாம் போடும் பொழுது அது வந்து பெட்டிஷனாக வரும். ஸோ பெட்டிஷனுங்கிறது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணுன்னா, எதெல்லாம் டீவியேட் ஃப்ரம் த சூட்டோ அதெல்லாம் பெட்டிஷன் புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ எங்கள் கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ESIOP வருது பாருங்கள், அது பெட்டிஷனாக வரும். IDOP பாருங்கள், அது பெட்டிஷனாக வரும். இதெல்லாம் ஏன் பெட்டிஷனாக வருதுன்னா இதெல்லாம் சூட்டாக வர முடியாது, அதனால அது பெட்டிஷனாக வருது. அப்படி புரிஞ்சுக்கணும். எஸ், தேங்க்யூ சார். அதனால தான் இம்ப்ளைட் பார், எக்ஸ்பிரஸ் பார்ங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் சொன்னது காரணம் தான். கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் தம்பி. சார், இந்த ரைட் டு பிகின் பற்றி நிறையா விஷயம் சொன்னீங்க. ஆமாம் சார். நம்ம அது ஒருத்தர் வந்து பிளைண்ட் போடுறாரு சார். ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல பார்ட்டிஷனுக்காக பிளைண்ட் போடுறாரு. ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன கிளைம் பண்றாருன்னா ஆல்ரெடி வில் இருக்குன்னு கிளைம் பண்றாரு. இந்த கேஸோட பிகின் வந்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டவர்கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க சார். அப்போ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அவர் வில் இருக்குன்னு சொல்றாரு. அந்த வில்லு ப்ராப்பர்ட்டாவே ஆயிருமா? வில் வந்து மெய்ப்பிக்கப்படுமான்னு கேட்கறேன் சார். அந்த இடத்துல மெய்ப்பிக்கப்பட்டு விடுமா? அதாவது வில்ல மெய்ப்பிக்குங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ ப்ரொபேட் ஆஃப் வில்லுங்கிறது என்னன்னா, நீங்கள் வில்லில் 2 ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. முதல்ல அதை புரிஞ்சுங்க. அந்த உயில் வந்து சவுண்டு டிஸ்போசிங் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் சஸ்பீசியஸ் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் இல்லாமல் எழுதப்பட்டதா அப்படின்னு பண்ணணும். முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்காக அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா, the life of will starts after the death of the testator. ஸோ எழுதினவர் இறந்த பிறகு தான் அந்த உயில் வந்து உயிருக்கு வரும். ஓகே, நார்மலி ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னு வச்சுங்க, கோர்ட்டில் வந்து ஆத்தர் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் தான் வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியும், அல்லது அட்டஸ்டர் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் கேன் பி ப்ரூவ்ட். இப்போ நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னா, இந்த கடிதத்தை நான் எழுதுனங்கிறத நான் ப்ரூவ் பண்ண முடியும், ரிசிபியன்ட் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண முடியும், நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணீங்கிறது ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஆத்தர் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணுவார். இப்போ ஆத்தர் என்ன ஆகிடுறாரு, இறந்து போய்டுறாரு. ஆத்தர் இறந்த பிறகு இதை யார் ப்ரூவ் பண்ணுறது? இந்த வில்லில் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டர் இருக்கார். அந்த எக்ஸிக்யூட்டர் வந்து கோர்ட்டில் வந்து இதை நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்தார்னா அதுக்கு பேர் ப்ரொபேட். எக்ஸிக்யூட்டரே இல்லை, அவர் எக்ஸிக்யூட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டார்னா அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு பெனிஃபிஷியரி வந்து இந்த வில்லை ப்ரூவ் பண்ண வந்தார்னா அதுக்கு பேர் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஓகேவா? ஸோ இந்த உயிலை ப்ரூவ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். அதுக்கு வந்து சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. அதில் வந்து
ஒன் ஆஃப் தி அட்டஸ்டிங் விட்னஸஸ் எக்ஸாமின் பண்ணோம். அந்த அட்டஸ்டிங் விட்னஸஸ் வந்து இந்த சவுண்டு டிஸ்போசிங் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டை பற்றி சொல்லணும். சஸ்பீஷியஸ் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் அந்த வில்ல இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் டிஸ்பெல் பண்ணோம். இதெல்லாம் ஒரு பிரின்சிபல். இதுக்கு தான் ரைட் டு பிகின் அவர்கிட்ட கொடுக்குறோம். ஏன்னா இப்போ இந்த வில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, வில் இல்லைன்னா என்ன ஆகும், சூட்டு டிகிரி ஆகிடும். ஏன்னா அவர் அட்மிட் பண்ணிக்கிறார், இது செல்ஃப் அக்கட் ப்ராப்பர்ட்டி அட்மிட் பண்ணிக்கிறாரு, நாலாம் அவங்க பிள்ளைங்கன்னு ஒத்துக்கிறாரு, 1/4 ஷேர் இருக்குங்கிறத ஒத்துக்கிறாரு. ஸோ அப்போ இந்த வில்லு மட்டும்தான் ஒரே தடை எதுக்கு, சூட்டு டிகிரி ஆகிறதுக்கு. நான் அட்மிஷனில் வந்து டிகிரி பண்ணலான்னு சொன்ன பாருங்கள், அது மாதிரி டிகிரி ஆகிடும். ஸோ அதை தவிர்ப்பதற்காக இவர் வில்ல சொல்கிறார். அப்போ இந்த வில்லை அவர் ப்ரூவ் பண்ணாதான் அவருடைய வழக்கு நிற்கும். அப்போ அந்த வில்லை அவர் ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் ரைட் டு பிகின் அவர் கொடுக்குறோம். ரிப்பட்டலில் வந்து பிளைன்டிஃப் கொடுக்குறோம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். எஸ், அவருப்பா ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணுறாருமா. அவர் ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனை பேஸ் பண்ணி ஒரு சூட்டை போட்டுடுறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அரைஸ் ஆகுது. இப்போ அந்த சூட்லேயே நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா, இல்லை அதுக்காக தனி சூட்டு போடணுமா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு. ஓகேவா? ஸோ காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதுதான் நான் வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டாக சொல்லும்போது காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கு ஒரு எம்பசைஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் அதுதான். காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அந்த தேதியில், எந்த தேதியில் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் உருவாகுதோ அந்த தேதியில் உங்களுக்கு ரைட் டு சூ கொடுக்குது. ஓகே, அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அடிப்படையில் நீங்கள் என்னென்ன ரிலீஃப் கேட்கணுமோ அத்தனையும் கேட்டுரும் நான் சொன்னேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வருதுன்னா இதே சூட்டில் அது பண்ண முடியாது. அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கு என்ன ரிலீஃப் வருதோ அதில் தான் அது பண்ண முடியும், இதுக்குள்ளார பண்ண முடியாது. அந்த நான் இன்னொரு கேஸ் சொன்ன பாருங்கள், என் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் இருக்குன்னு, அந்த கேஸ் தான் பிரச்சனை. ஏன்னா அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் சப்சிக்வெண்ட்டாக அரோஸ் ஆகுது, சூட்டு போட்ட பிறகு சப்சிக்வெண்ட்டாக அரோஸ் ஆகுது. ஸோ அதில் கோர்ட்டுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வருமாங்கிறது அது சப்ஜுடிஸில் இருக்கிறதுனால நான் சொல்லலை, நீங்களே புரிஞ்சுக்க. எஸ். Morning, sir. Yes. Myself, Mohammed Amin from Chennai Dr. Ambedkar Government Law College. Thanks for this opportunity. Sir, ஒரு civil suit ஓட objective is to ascertain rights and liabilities, right, sir? இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க, மதுரையில் ஒரு கேஸ் நடந்ததுன்னு. ஸோ அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸை தான் டினை பண்ணாங்க, பட் வந்து பார்ட்டிஷனை டினை பண்ணல அப்படின்னு. ஸோ தட் குட் பி டியூ டு சம் டிஃபெக்டோ இக்னரன்ஸ் ஃப்ரம் கவுன்சில் ஆர் பார்ட்டிஸ். ஸோ அப்படி அப்ரப்டாக ஆன் த ஃபேஸ் அந்த டிஃபெக்ட் தெரியும் போது அஸ் அ ஜஸ்டிஸாக வந்து நீங்கள் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணுமா, க்யூர் த டிஃபெக்ட் அண்ட் கம் பேக் அப்படின்னு, இல்லைனா அங்கே இருக்கிற டிஃபெக்டையே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் சொன்னீங்க இஷ்யூ ஃப்ரேம் பண்ணாமையே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, ஹை கோர்ட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு. பட் இந்த ஓவரால் மேட்ரு வந்து நம்மளோட அப்ஜெக்டிவை மீட் பண்ணாமல் இட்ஸ் கோயிங் பிஹைண்ட் த அப்ஜெக்டிவ் இல்லையா சார்? அதாவது அதுக்கு ஒரே பதில், இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் லா நான் எக்ஸ்கியூசபிள். எனக்கு சட்டம் தெரியாது, நான் இக்னோரண்டாக இருந்தேன், இக்னோரண்டாக ப்ளீட் பண்ண மறந்துட்டேன், நான் டினை பண்ண மறந்துட்டேன்லாம் நீங்கள் சொல்ல முடியாது. ஓகே ஓகே, அதனால் ஐ எம் சேவ்டு பை தட் ப்ரொபோசிஷன். ஓகே, ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேட்குறது என்னென்னா, சரி அவனுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கலாமே அப்படிங்கிறது. இப்போ ஜட்ஜ் ஹேஸ் டு மெயின்டைன் ஹிஸ் இம்பார்ஷியாலிட்டி த்ரூஅவுட் த ப்ரொசீடிங்ஸ். நான் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ளீட் பண்ண மறந்துட்டீங்க, நீங்கள் ப்ளீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாது. நீதிமன்றத்தில் உட்காந்துருக்கும்போது இப்போ நான் இங்கே சொல்லலாம், நீங்களாம் ப்ளீட் பண்ணுங்க, அதுக்கு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன், நீங்கள் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு வந்திருக்கேன். ஆனால் நீதிமன்றத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு பிளைன்டிஃப் வந்து சொன்னதையும் டிஃபெண்டன்ட் சொன்னதையும் வச்சுக்கிட்டு தான் நான் தீர்ப்பு சொல்லணுமே தவிர, பிளைன்டிஃப் இப்படி சொல்லியிருக்காரு, நீங்கள் பாருங்கள் இப்படிலாம் டிஃபென்ஸ் எடுக்க விட்டுட்டீங்கன்னு நான் சொல்லக்கூடாது. சொன்னால் தட் அஃபெக்ட்ஸ் மை இம்பார்ஷியாலிட்டி. இல்லை, இப்போ பிளைன்டிஃப் என்ன சொல்லுவார், இவரே சொல்லி கொடுக்குறாரு, இவரை நம்பி எப்படி கேஸ் நடத்தும்னு கேட்பாரா இல்லையா? அதனால் ஒரு நீதிபதியாக ஆக்ட் பண்ணும்போது அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது. தேங்க்யூ சார். எஸ், அவர் அமெண்ட்மெண்ட் பெட்டிஷன் போட்டு தான் நாங்கள் அலோவ் பண்ணியிருப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் பேஷன் ஹியரிங். ஒன்ஸ் அகேன் ஐ தேங்க் யூ தி மெட்ராஸ் பார் அசோசியேஷன், டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டி and Law Department, Government of Tamil Nadu for giving me this opportunity. Thanks a lot. So much, sir. And as final year students who are right now studying CPC, this lecture is like just an add-on to whatever we are studying. Thank you so much for covering everything, sir. It was pleasure hearing you. So with this, we come to the end of this first session. I would like to extend my gratitude to Karthikeyan sir for spending his valuable time, knowledge and expertise with all of us.